Today we have an expert lecture of Professor A.D. Rathod, sir. It is glad to inform you that today we have an expert lecture on topic industrial instrumentation by A.D. Rathod, sir. At present, he is working as an associate professor in GEC Gandhinagar, Government Engineering College Gandhinagar. Sir has completed his BE degree from Gujarat University and MA degree in 2010 from Gujarat University. He has very wide work experience of 20 years, out of which he has also 4 years experience in diploma science. He has published 5 research papers in various international journals. His area of interest is IoT and embedded system. So, on behalf of Electrical Engineering Department, I welcome him and request sir to deliver the knowledge and expert lecture. Over to Rathod, sir. Thank you, Sir, sir. am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Thank you, Yes, sir. Thank you, sir. આટલું સરસ મજાનું introduction આપવા બદલ I am glad to inform you that it is my pleasure to deliver some my thoughts and some basic things related to instrumentation. And all of you know that instrumentation and control, that is basically a branch, is under the electrical department. Instrumentation and control basically detached from the electrical branch roundabout in 1975. Before that, this instrumentation and control, that is a part of electrical engineering, and today itself it is also a part of electrical engineering. એટલે આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનના દાદા જ કહેવાય, બરાબર, આપણા વડવાઓ જ કહેવાય. ઓકે, હું ફરી એકવાર તમારા સૌનો આભાર માનીશ અને હવે આપણે થોડુંક આપણું ચાલુ કરીએ. Yes. Okay, now the PPT is visible and I am audible properly, sir. Yes. Yes, sir. Okay, thank you very much. I welcome all the students of third semester of Electrical Diploma Engineering from RCTI Ahmedabad related to today's our topic, that is the industrial instrumentation. Pandya sir give such a nice introduction of me. He is my senior as well as the mentor and also a very good friend of mine. Today I deliver some basic things related to industrial instrumentation, that is basically a part of electrical engineering. I see your syllabus of this electrical instrumentation subject. So I try to cover the things which is related with the instrumentation that is beneficial for electrical engineering. Even I touch some of the topic related to that, and I also put some of the things which is related to the pure instrumentation. So you can touch this instrumentation concept of the control system concept, how the instrumentation, what is the measurement, all those things that I covered in such a way that the whatever be the role of electrical engineering in the instrumentation, that can be clear. I will try my level best for the same. Okay. So in this particular lecture today, the objective of this particular expert session, that is all of you say this is an expert session, but I will try my level best to give something more about than they are in the book. This is my some genuine try for that. So this is the objective of today's session. Now, what is the measurement? So that means how we have to do the measurement. What is the requirement? That is the prerequisite. What is the actual thing, and what is the future of that measurement that we have to cover. Then after, the next thing, what is the measurement system? The what type of different components of the measurement systems are there, how it is connected, that I cover.
Then after some basic thing related to transducer, which is basically a heart of any measurement system. And the next and very important part, that is the measurement system, is that to the calibration of the system. That means whenever you measure something, if the instrument is not properly calibrated, then the measurement should be a wrong. So we cannot get the proper data, and once we cannot get the proper data, so we cannot get the accurate output. So the next thing after the measurement, that is totally wrong. So we cannot do the proper analysis, even troubleshooting, and it may be a wrong output, so the product may be totally wrong. Okay, so this 4 point I try to cover in this session. Okay, now first of all, now what is the measurement? Ultimately આપણે measurement કોને કહીશું? ચલો આપણે આજે હું થોડુંક ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી થોડું મિક્સિંગમાં લઈશું. એટલે that means all of us are from the 10th standard, after 10th standard, એટલે આપણે થોડુંક એને મિક્સિંગ point of view લઈશું. So that is easy for me and easy for you also. So ultimately what is the measurement? એટલે આપણે measurement કેવી રીતના કરીએ છીએ? So it is basically associating a number. That means whenever you measure the some voltage, okay, so that means it is a 10 volt, 5 volt, 5 millivolt, whatever it is, with the physical quantities and phenomena. That means whenever you have to do the measurement, so measurement of what? So some physical quantities and the phenomena. Phenomena, that means suppose we have to consider the thermoelectric effect. So that means to measure the thermoelectric effect, we have to use the transducer, that is the thermocouple. In thermocouple, there is some fundamental phenomena. That means whenever the temperature of the some particular rod is increased, that is a thermal conductivity effect, and because of that some EMF, that is the voltage, is generated. That is called as a phenomena. And the quantity, that is the what? Temperature. That is basically a source of energy, that is measurement. That means whenever you use the word measurement, it is related with the some particular number, which is the output things, and that is based on some particular physical phenomena. And that physical phenomena, that means whatever be, that may be a thermal, that may be a pressure, that may be a electrical, all of that is. So once we measure something, so that is a particular number. So what happens in the measurement? So it is basically a comparison with the some known quantity. Now whenever we have to measure, so this is suppose we are considering the voltage, or suppose we consider the time. The time t, that is equal to 5 seconds. We are measuring the time. So that time is equal to 5 seconds. So how it is a 5 seconds? That means we have to compare that time with some particular standard physical comparison standards. Now I think all of you are studied in the 10th standard. That is a different standard. So suppose we consider the example, that is a time standard. Now how this time standard is formed? So in the past, generally the time standard, that is measured in terms of second, that is called as a unit, and that second, that is defined by using the rotation of the earth. And as the technology improve, that rotation or that time standard is improved. That is from the what? Some atomic related, energy related, and nowadays it is the standard, that is the latest standard, that is with the laser speed, light amplification by stimulation emission of the radiation. So nowadays, as the technology moves, this standard is also improved. So ultimately whenever we have to measure something, so whatever be the measurement unit, that is a standard unit defined by using some particular comparative standard. So this is the related with the some unit and standard. Now what happens in the measurement? So basically in measurement, what happens? It is simply a exchange of energy, means energy conservation law. Suppose you are measuring the temperature. So what happens in the temperature? So that means whatever be the heat energy, it is converted into the electrical energy. In case of thermocouple, we can say the output that is generated in terms of millivolt. Okay, so that is again a exchange of energy. As you know, the law of energy conservation,
That means one amount of energy that is converted into the another form. One form of energy that is converted into the another form. Okay. So we can say it is a exchange of energy. Means measurement, whenever the word measurement is there, it is related with some particular number, and that number comes from the particular standard, and that is measured phenomena is basically a energy conservation, physical energy that is converted into the electrical energy, or any type of energy that depends upon the type of phenomena or a physical properties of the system. Okay. Now the next part of this, that is the measurement system. Now this measurement system is what? So it is basically an instrumentation system. Now you see this block diagram, that is the functional element of any instrument system. Now that is not necessary this, for any system, this all the components are there, but this is the highest part we can say. Many of the systems have less number of components, but whenever we have to define the any system, at that time we have to consider the extreme case. So here we are considering the all the components which is in the measurement system. So this measurement system is basically a combination of this different functional element of the system. Now you see this is the classification of this measurement, different components of this measurement system. So ultimately what happens in this measurement system, all the element that is a functional element, that is all blocks that is called as a functional element. That means each and every element or a block that have a some particular function, that are systematically organized and analyzed. Now you see this is the first part, whatever be the output of first stage which is connected to the input of the next stage. Okay. So each and every element has systematically organized and it gives some particular analysis. Okay. It is basically made up of a different component or a group of components. That means in many of the system, this you see this two, that is a variable conversion element and the variation manipulation element. In many of the cases, these two may be in a single block or a single component. In many of the system, it may be a different component. So we can say it is a made up of a single component or a made up of a different group of components. It performs the required and the defining step. Now this is all our main functional elements are. So here I am using the word main. Why? Because in the many of the system, it may be a more component than the this one, and it may be a less than the this one. That depends upon the various process system, and that process system may be a electrical system, thermal system, pressure system, flow system, level system, etc. So these main functional elements are basically a primary sensing element, variable conversion element, variable manipulation element, signal conditioning element, data transmission element, data presentation element. Okay. Now we see all the element separately. The first one, that is the primary sensing element. So this is the first block. Now you see this is the first block, that is the primary sensing element. So that is basically connected with the quantity to be measured, and that is called as a measurement. So what happens in this primary sensing elements? So that quantity or the variable which is being measured makes it first connect. That means whatever we have to measure, the first thing that we have to connect with that particular device. So ultimately we can say it is a primary sensor or a detector. So જે આપણું primary sensing element હશે it directly connected with the measurement. Suppose you are measuring the temperature of the any system. એટલે suppose તમારું refrigerator છે, simple things માં દરેકના ઘરે ફ્રીજ તો હોય બરાબર. ફ્રીજનું ટેમ્પરેચર માપવા માટે અંદર થર્મોસ્ટેટ હોય, એ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ થતું હોય છે. તો એનું જે થર્મોસ્ટેટનું સ્ટેન્ટર હોય એ અંદર લાગેલું જ હોય. So that is called as a primary sensor, or you can say it is a detector.
so that it detects the environmental change or the whatever be the measurement change into some particular phenomena that depends upon the type of the system. So primary sensing element જ્યારે બી આવે એટલે આપણે સીધું કહીશું કે that is directly connected with the measurement and that is called as a measurement. Converted into the analogous electrical system done by a transducer. એટલે ઘણી વખત કેવું થાય કે ભાઈ પ્રાઇમરી સેન્સર હશે એ જ મારું ટ્રાન્સડ્યુસર હશે. So that means whenever we are using the word transducer, it is a very specific, that is it converts some physical or a non-electrical energy into the electrical energy. Suppose we are using the thermocouple. So thermocouple which is connected with the temperature bath or whatever be the area of that particular temperature is to be measured, it is converted into the electrical form. એટલે મારા input side શું છે? Temperature છે અને output side શું છે? તો કે millivolt છે, because the thermocouple generates the millivolt signal. Okay, so that means the primary sensor માં ઘણી વખત that is act as a transducer. In the most of the cases it act as a transducer. That means whenever the word transducer is there, we can say converts the non-electrical energy into the electrical energy. As we discussed that it is basically the energy conservation. One source of energy, it is converted into the another form. And it is basically a first stage of the measurement, or sometimes it is called as the detector stage. Second thing is the વેરિયેબલ કન્વર્ઝન એલિમેન્ટ. એટલે પહેલું શું થયું કે ભાઈ જે પણ કઈ વસ્તુ મારે મેઝર કરવાની છે એને મારે શું કર્યું? ડિટેક્ટ કરાય. So that means the role of this primary sensing element, that is the detection purpose, and it is converted into some particular value. The temperature માંથી કઈક value માં આવી ગયું, that depends on the what type of temperature transducer are used. Suppose we are using thermocouple, so then it gives the millivolt. Suppose we are considering the RTD, that is the resistance temperature detector, then it is in the resistance form. Okay, so that is the role of this first element, that is the primary sensing element. Second block, that is considered as a variable conversion element. So that may be any kind. Now you see, conversion means what? One form is converted into the another form. Okay, so maybe of any kind, it may be in the mechanical form or it may be in the electrical form. Suppose આપણે temperature નું લઈશું, that means suppose we are considering the what તમને electrical વાળા માટે RTD વધારે સારું રહેશે. So suppose we consider the RTD signal. RTD, that is the resistance temperature detector. That means whatever be the change in temperature, that is converted into the resistance form. એ RTD એ કામ કરી નાખ્યું. Now the variable conversion element શું કરશે? So ultimately we got the output of resistance in terms of temperature. હવે એને measure કેમ કરશું? So that means you are using some bridge circuit. Bridge circuit તમારા કોર્સમાં છે, that is a Wheatstone bridge circuit. Okay, so that bridge circuit, from this among the bridge circuit we can find the value of resistance. કંઈક voltage જોડશો, એના લીધે null detection કરશો. So that means this is a variable conversion element. So that is the role of this conversion element, that is whatever be the amount of signal, that is the conversion of some particular usable format. So here some example is given, the deflection of elastic member or some electrical parameters such as a voltage or frequency, etc. હવે જો ઇલાસ્ટિક મેમ્બર છે, હવે બધા લોકો પેટ્રોલ પંપ પર હવા ભરાવતા હશે. Nowadays it may be a digital one, પણ પહેલા એનાલોગનો એક 35 psi જેટલી આપણે હવા ભરીએ છીએ, બરાબર? જનરલી આપણા 2 wheeler 4 wheelerમાં. So you see there is a one pressure gauge is there. Okay, તો આની અંદર શું થશે કે ભાઈ તમે જેવું બી અંદર એર ભરશો કોમ્પ્રેસર થ્રુ, તો that means it gives some particular deflection. તો એની અંદર શું થાય છે કે એક ઇલાસ્ટિક C type burden tube આવશે, that is also one type of pressure transducer. So that is a elastic device. એ આખું ટેમ્પરેચરમાં જે પ્રમાણે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે એ પ્રમાણે તમારો બર્ડન ટ્યુબ મૂવ થશે. ઓકે, so that is a deflection of elastic member. So that is example of one of the mechanical thing.
another example of that is the electrical parameter, that is a voltage or frequency. Okay, તો ઘણી વખત કેવું થાય કે ભાઈ સપોઝ સ્પીડ મેઝરમેન્ટ તમે સપોઝ કરો છો, તો સ્પીડ મેઝરમાં કેવું હોય કે એક બાજુ લાઇટ હોય અને એક બાજુ વચ્ચે એનો શાફ્ટ રોટેટ થતો હોય ને એક બાજુ એનો ફોટોડાયોડનો સેલ હોય. એટલે એ પ્રમાણે એલઈડી ફોટોડાયોડની પેરની વચ્ચે એક સ્ટ્રોબોસ્કોપ ટાઈપ ફરતું હોય ને એના લીધે દરેક વખતે લાઇટ કટ થાય એટલે એટલા પલ્સીસ કાઉન્ટ થાય, એ પલ્સીસની ફ્રીક્વન્સી કાઉન્ટ થાય. એટલે આ પણ એક પ્રકારનું વેરિયેબલ કન્વર્ઝન એલિમેન્ટ થયું. But that means what? That there is according to our system, આપણી કઈ ટાઈપની સિસ્ટમ છે, એકોર્ડિંગલી આપણે એ પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ કન્વર્ઝન એલિમેન્ટ યુઝ કરવું પડે કે જેના લીધે આપણે આપણી ફિનોમિનાને યુઝેબલ ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ. ઓકે, તો દેટ મે બી અ મિકેનિકલ ઓર અ ઇલેક્ટ્રિકલ. ઓકે, એક બીજો એક એક્ઝામ્પલ બહુ સરસ આપેલો છે, દેટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેન ગેજ. Okay, suppose the output of the sensing element is the form of vary displacement. અચ્છા, હવે strain gauge તમને ખબર હશે. Strain gauge એટલે શું થાય? It is basically a one type of wire. બરાબર છે? That is the wire હશે એટલે એની resistivity હશે. Resistivity R is equal to rho into L by A. Okay, so whenever small displacement is there, તો એના resistance of wire એટલો ખેંચાશે. Okay, so that is the what? Mechanical thing. But we cannot measure that small displacement. વાયર તમે કેટલો તાકાતથી ખેંચો. ઓકે, દરેક માઇનર પ્રેશર બી આવશે તો બી કંઈક વાયર ખેંચાશે, બટ યુ કેન નોટ ડિટેક્ટ ઇટ. સો વોટ વી હેવ ટુ ડુ, વી હેવ ટુ કન્વર્ટ ધેટ થિંગ્સ, મિકેનિકલ સ્ટ્રેન થિંગ્સ, that is in the electrical form. So for that we are using the transducer, that is the strain gauge. So whatever be amount of strain is given to that strain gauge, the resistance of that wire is changed and that resistance is converted into the electrical signal. So that is the strain gauge. So this is again a one type of what? Variable conversion element. Okay. Another things that is the come under this, that is the variable conversion element, that is the analog to digital converter. એટલે ઘણી વખત કેવું થાય કે ભાઈ મારે સિગ્નલ એનાલોગ ફોર્મમાં છે, ઘણી વખત એવું છે કે મારે એને ડિજિટલ ફોર્મમાં જોઈએ. તો દેટ મીન્સ વી આર યુઝિંગ ધ એડીસી કન્વર્ટર, એનાલોગ ટુ ડિજિટલ converter. So this is again one type of things that is fed into this variable conversion element. That means whatever be the requirement of the indication part, it may be in the analog form or a digital form. એ પણ આપણા પ્રમાણે આપણે લઈ શકીએ છીએ. In many instrument, variable conversion element is not required. ઘણી વખત એવું છે કે એની જરૂરત નથી. Okay, the transducer itself gives the output in a required way, so we no need to convert into the variable conversion element. Okay, may require more than one element. ઘણી વખત કેવું છે કે ભાઈ બે જાતની વસ્તુ બીજું વિશે વચ્ચે. Okay, so this is the variable conversion element that depends upon the type of the system. Variable manipulation element. Now the word manipulation, that means our physical transistor gives some output, it converts into some usable form, but sometimes whatever is the value of the signal or a strength of that signal which is not proper in the measured format, આપણે એને આગળ ક્યાંક એનાલિસિસમાં કે ટ્રબલ શૂટિંગમાં યુઝ કરવા માટે એટલી વેલ્યુ પૂરતી ના હોય, તો તે વખતે that means at that time we have to change equivalently. We have to change equivalently at that time this type of variable manipulation element that should be used. Now what happens in this variable manipulation? So it is basically a change in only the numerical value. Numerical value શું છે કે ભાઈ suppose the actual output is only 0.3 millivolt or simply 3 millivolt. હવે 3 millivolt થી શું થાય? કશું ના થાય. That means we have to increase that value for a what? Analysis purpose or a monitoring purpose or a controlling purpose, whatever be જે પાછળના ફંક્શન છે એના માટે એટલી વેલ્યુ ખૂબ નાની પડે છે. So that means we have to manipulate the things, that is the variable manipulation element. એનું એક સિમ્પલ એનો મિનિંગ એવો થશે કે ભાઈ preserving the original nature of the signal. એનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે વોલ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર. એને આપણે એક સિમ્પલ થિંગ્સમાં લઈ લઈએ, દેટ ઇઝ ધ ECG સિગ્નલ.
Now, all of you know aware about this word ECG signal, that is the electrocardiogram. હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ હોય એ તમે ક્યાંક ને ક્યાંક જોયું જ હશે, બરાબર છે. તો જે હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય એટલે દેટ મીન્સ હાઉ ધ ECG ઇઝ મેઝર્ડ. તો જનરલી આપણે બે હાથમાં, બે પગમાં, એક હાર્ટમાં એ રીતના 5 લીડથી આપણે ECG સિગ્નલ લઈએ છીએ અને આપણે ECG જોયો હશે, બરાબર છે. તો એ એકચ્યુઅલી that ECG signal is what? It is basically what? It is a biopotential generated by the heart. That is because of this heart activity, some ECG signal is generated, and the value of that biopotential, that is in terms of 1 millivolt. હવે 1 મિલીવોલ્ટનું સિગ્નલ આવે, બરાબર છે. હવે આ 1 મિલીવોલ્ટનું સિગ્નલ છે એનાથી આપણે શું એનાલિસિસ કરી શકીએ? ના કરી શકીએ. ઓકે, સો આપણે શું કરીએ છીએ કે એને એમ્પ્લિફાય કરીએ છીએ કે જે આપણે પ્રોપરલી વ્યવસ્થિત જોઈ શકીએ. એટલે આપણે નહીં, ડૉક્ટર જ જોશે, બરાબર. જો પ્રોપરલી વ્યવસ્થિત જોઈ અને એનું ડાયગ્નોસિસ થઈ અને એના પ્રમાણે એનું મેડિકલ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ડૉક્ટર નક્કી કરી શકશે. ઓકે, સો ultimately what happens, this variable manipulation element done the what? Only the amplification purpose, the preserving the original nature of the signal. એટલે જે ECG હાર્ટમાંથી જે નીકળ્યું એ 1 મિલીવોલ્ટનું નીકળ્યું અને એને એમ્પ્લિફાય કરીને આપણે 1 મિલીવોલ્ટ કરીએ છીએ, પણ એની ઓરિજિનાલિટી જવી ના જોઈએ. જો ઓરિજિનાલિટી જતી રહે તો શું થાય? ખોટું પ્રિસ્ક્રિપ્શન આવી જાય અને દેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ હ્યુમન હાર્મ. એટલે એટલા માટે this is the variable manipulation element which gives the basically a change in the numerical value according to our requirement without, or you can say, the preserving the original nature of the signal. And the best example of this, that is the ECG signal. Okay, so this is the variable manipulation element. The next part, that is the signal conditioning element. Now what happens in the signal conditioning element? હવે ઘણી વાર શું થાય કે ભાઈ કોઈ પણ મેઝરમેન્ટ હોય એનું આપણે એક લઈ લીધું, મેઝરમેન્ટ કર્યું પ્રાઇમરી ડિટેક્ટરથી, પછી છેલ્લે આપણે અહીંયા સુધી આવી ગયા વેરિએશન, this variable manipulation element conversion, so this variable conversion, variable manipulation, and this signal conditioning. In many of the cases, or you can say nowadays, these all three blocks you can combine it together. તો આ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગનું શું થશે કે ભાઈ જે કંઈ પણ સિગ્નલ આવ્યું મારું એને કન્ડિશનિંગ કરી અને યુઝેબલ ફોર્મ કંઈક એનાલિસિસ પર્પસ માટે કે કંઈક બીજા કામ માટે આપણે એને યુઝ કરી શકીએ. મીન્સ signal conditioning, that means it may be a conversion. In many of the cases we require the digital signal and the actual one, that is the analog signal. So we have to convert into the analog form to the digital signal as far as the requirement is requirement of the system. Second thing, that is to avoid or suppress the noise. ઓકે, ચલો હવે આપણે હમણાં જ આ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લીધો ECG સિગ્નલનો, બરાબર. હવે ECG સિગ્નલ હાર્ટમાંથી આવશે, 1 મિલીવોલ્ટનો આવશે. આપણે એને ડિસ્પ્લે કરવો છે 1 વોલ્ટમાં. હવે 1 મિલીવોલ્ટ ટુ 1 વોલ્ટમાં આપણે ડિસ્પ્લે કરવા જઈએ અને એની ફ્રીક્વન્સી રાઉન્ડ અબાઉટ 100 હર્ટ્ઝની આજુબાજુ હોય છે. ઓકે, તો હવે તમે સમજો છો કે ભાઈ કોઈ પણ સિસ્ટમ તમારી હશે એની અંદર કંઈક એક્સટર્નલ ડિસ્ટર્બન્સ હશે, ડિસ્ટોર્શન હશે કે નોઇઝ હશે. આ બધી વધારાનું તમે કોઈ પણ સિગ્નલને મોટું કરવા જાઓ તો આ બધું વધવાનું. તો ધેટ મીન્સ વી હેવ ટુ એવોઇડ ધીસ ટાઈપ ઓફ થિંગ, વી હેવ ટુ put some of the signal conditioning part according to the requirement of that particular system. So that means this all type of circuitry that comes in this signal conditioning element. So that is the role, that is to suppress the noise. એટલે noise ને દૂર કરવો પડે, કંઈક ડિસ્ટોર્શન હોય તો એને દૂર કરવું પડે. To remove unwanted signal. હવે કોઈ પણ વસ્તુ છે કે ભાઈ unwanted signal, that is basically a noise, generally આપણે કહીએ છીએ electromagnetic interference, electrostatic interference. ઘણીવાર તમે મોબાઈલની અંદર વાત કરતા હોય છો, ઘણીવાર ડિસ્ટર્બન્સ આવતું હોય છે, ક્રોસ ટોક થઈ જતી હોય છે. આ બધું એ બધી વસ્તુ જે છે એ બધાને દૂર કરવા માટે કંઈક સર્કિટ આપણે યુઝ કરવી પડે. દેટ ઇઝ કમ ઇન્ટર ધીસ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ એલિમેન્ટ. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ એન્ડ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, મેક સિગ્નલ કોમ્પેટિબલ ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેજ. નાઉ એઝ વી સી ધીસ બ્લોક ડાયાગ્રામ, દેટ this is a cascade connection. Cascade એટલે શું? Series connection. Output of one which is connected to the input of next one.
એટલે નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ એટલે આ ટાઈપનું એક શું કહેવાય કેસ્કેડ કનેક્શન કહેવાય. એટલે ઘણીવાર શું થાય કે ભાઈ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગનું કામ બી એવું હોય કે ભાઈ ઇટ ઇઝ જનરલી કન્વર્ટ ધ સિગ્નલ ઇન્ટુ ધ યુઝેબલ ફોર્મ. એટલે જે ફર્સ્ટનું આઉટપુટ હશે એ સેકન્ડનું ઇનપુટ થવા માટે એની પોતાની કન્ડિશન પ્રમાણે જવું પડે. ભાઈ એનો ઇનપુટ એના પર પ્રોપર ફોર્મેટમાં છે કે નહીં. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ રોલ ઓફ ધીસ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ એલિમેન્ટ. તો એની અંદર કઈ કઈ ટાઈપની આવશે. તો this is some basic example that is a linear process. તો એમ્પ્લિફિકેશન તો લિનિયર અને નોન લિનિયરમાં અત્યારે આપણે બહુ અંદર નહીં જઈએ. ઓકે, એ આખો અલગ એરિયા થશે. પણ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ એટલે એમ્પ્લિફિકેશન. સપોઝ મિલી વોલ્ટમાં સિગ્નલ હોય તો આપણે વોલ્ટેજમાં જોઈએ છે, મિલી એમ્પિયરમાં કરંટ છે તો કરંટમાં જોઈએ છે. તો તમે એનું એમ્પ્લિફિકેશન કરી શકશો. ઘણીવાર શું થાય છે કે એટેન્યુએશન બી જોઈએ. હાઈ વેલ્યુ હાઈ વોલ્ટેજ એન્જિનિયરિંગ તમે ઇલેક્ટ્રિકલ વાળા તો ભણશો તો ઘણી વખત એનું એનાલિસિસ તમારે લેબોરેટરીમાં કરવું હોય તો એટ દેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ડિક્રીઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ વોલ્ટેજ ઓર કરંટ. સો ઇન દેટ કેસ ઇઝ ધ એટેન્યુએશન. તો ધીસ અગેઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ સર્કિટ ઇન્ટિગ્રેશન. હવે તમે એનર્જી મીટર ભણવાના છો, બરાબર છે. હવે ઘરે જે આપણા મીટરો ભણે, ઘરે જે ટોરેન્ટ પાવરના અને જીઈબીના મીટર્સ આવે છે, તો દેટ ઇઝ અ એનર્જી મીટર. તો દેટ ઇઝ અગેન ઇન્ટિગ્રેશન. દેટ ઇઝ અ ટોટલાઇઝેશન થિંગ. ઓકે, ધીસ ઇઝ કમ્સ અંડર ધીસ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ સર્કિટ. ડિફરન્શિએટર એટલે તમે હાઈ પાસ ફિલ્ટર અને લો પાસ ફિલ્ટરિંગ સર્કિટ ભણશો, એની અંદર બી ડિફરન્શિએશન પાર્ટ આવશે. ઘણીવાર એડિશન અને સબટ્રેક્શન બી કરવું પડશે. દેટ મીન્સ મિક્સિંગ ટાઈપ ઓફ ડિવાઇસીસ, બરાબર છે. આ બધી છે એ બધી ઇટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ વોટ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ સર્કિટ. ઘણી બધી નોન લિનિયર પ્રોસેસીસ છે. દેટ ઇઝ ધ મોડ્યુલેશન. અચ્છા, હવે તો બધા છોકરાઓ પાસે સરસ મજાના મોબાઈલ થઈ ગયા. એટલે એની અંદર પહેલાં જ્યારે શરૂઆતમાં મોડેમ શરૂ થયું, દેટ ઇઝ અ મોડ્યુલેશન એન્ડ ડીમોડ્યુલેશન. હવે મોડ્યુલેશનનો કન્સેપ્ટ બહુ સરસ મજાનો છે. તો અલ્ટિમેટલી મોડ્યુલેશનમાં શું થાય કે ભાઈ વી વોન્ટ ટુ ટ્રાન્સફર અવર સ્મોલ સિગ્નલ, સ્મોલ લો લેવલ સિગ્નલ ટુ ધ ફાર ડિસ્ટન્સ. તો શું કરવું પડે, બરાબર. આપણે ઘરેથી નીકળીએ કોલેજ જવા માટે, બરાબર. હવે તમારી કોલેજ 5 કિલોમીટર દૂર છે તો શું કરવું પડશે? યુ આર ચૂઝિંગ ધ વ્હીકલ, યુ આર ચૂઝિંગ એની પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ, વોટ એવર બી. એની અંદર શાંતિથી જઈને બેસી જવાનું. ચાલશે શું? દેટ વ્હીકલ. અને પછી સીધું આરસીટીઆઈ ઉતરીને તમારા ક્લાસમાં જઈને બેસી જશો. દેટ મીન્સ વોટ? તમે લો લેવલ સિગ્નલ છો. યુ આર યુઝિંગ સમ હાઈ ફ્રીક્વન્સી કેરિયર દેટ મે બી યોર વ્હીકલ ઓર એની પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ. જસ્ટ દેટ ઇઝ એક્ટ એઝ અ મિક્સર. દેટ મીન્સ તમે અને વ્હીકલ બંને મિક્સ થયું. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મોડ્યુલેશન. આરસીટીઆઈ આવ્યું, બસમાંથી ઉતરી ગયા, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડીમોડ્યુલેશન. તો યોર લો લેવલ સિગ્નલ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થયું વિધાઉટ એની લોસ ઓફ ધ સિગ્નલ. બાકી ઘરેથી ચાલતા જાઓ શું થાય? એટલે આ એના જેવી વસ્તુ છે. દેટ ઇઝ ધ મોડ્યુલેશન. તો ધીસ ઇઝ અગેઇન કમ્સ અંડર ધીસ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ સર્કિટ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ફિલ્ટરિંગ સર્કિટ. એટલે કંઈક વધારાનું અંદર ઘૂસી ગયું હોય તો વી હેવ ટુ ફિલ્ટર ઇટ આઉટ. ઇન સમ કેસીસ વી રિક્વાયર ધ ક્લિપિંગ સર્કિટ. કંઈક એવો પાર્ટ વધારાનો વેવ શેપ હોય, એટલો ભાગ કાપી નાખવો છે, બરાબર. તો એટ દેટ ટાઈમ ક્લિપ એટલે કાપવું, એ સર્કિટ બી યુઝ થાય છે. So that means that this signal conditioning part that is generally used to make the signal more compatible for the next level, next stage in the some usable purpose. Okay, so this is the signal conditioning element. Next one, that is the data transmission. અચ્છા, હવે આ બહુ સરસ મજાની વસ્તુ છે કે ભાઈ સપોઝ એક આપણે સિમ્પલ પાવર પ્લાન્ટની જ વાત કરીએ, બરાબર. પાવર પ્લાન્ટ બધાને ખબર હશે ભાઈ આ ટોરેન્ટ વાળાનો પાવર પ્લાન્ટ છે. ઓકે, હવે તમને બધાને ખબર હશે કે ભાઈ કંટ્રોલ સિસ્ટમ જે કમ્પ્યુટર પર બેસીને બધું કંટ્રોલ કરતો હોય છે અને બીજા પ્લાન્ટની અંદર બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય છે. તો એલિમેન્ટ્સ ઓફ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એકચ્યુઅલી ફિઝિકલી સેપરેટેડ. એટલે પ્લાન્ટ તમે જોયું હશે કે ભાઈ યુનિટ 1 છે, યુનિટ 2 છે, યુનિટ 3 છે. તો એની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કિલોમીટર બી હોઈ શકે, 2 કિલોમીટર બી હોઈ શકે, ઘણીવાર 500 મીટર બી હોઈ શકે. તો દેટ ડિપેન્ડ્સ. તો એલિમેન્ટ્સ ઓફ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આર એકચ્યુઅલી ફિઝિકલી સેપરેટેડ. ઘણું દૂર હોય છે. ઓકે, સો વી નીડ ટુ ટ્રાન્સમિટ ધ ડેટા ફ્રોમ વન એલિમેન્ટ ટુ અનધર એલિમેન્ટ. એટલે ટ્રાન્સમીટરે કંઈક પ્રેશર મેઝર કર્યું એ પ્લાન્ટમાં, એ સિગ્નલને મારે ક્યાં લઈ જવાનું છે? કંટ્રોલ રૂમમાં. તો એના માટે આપણે ડેટા ટ્રાન્સમિશન એલિમેન્ટ અથવા ટેલિમેન્ટરી સિસ્ટમ જે આખી હોય એ આખી ડેવલપ કરવી પડે.
હવે એનો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણે મોબાઈલ કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમનો લઈએ અને એક બીજો સેટેલાઇટનો પણ છે. તો પહેલા સેટેલાઇટનો જોઈ લઈએ. Satellites or the airplanes are physically separate from the control station on the earth. હવે બધાને ખબર છે કે ભાઈ સેટેલાઇટ છે એ ક્યાં હોય છે, તો કે એ અવકાશમાં હોય છે અને એનું કંટ્રોલ સ્ટેશન છે એ આપણા અર્થ ઉપર હોય છે. બરાબર છે. હવે જોઈ લઈએ. ફોર ગાઇડિંગ ધ મુવમેન્ટ્સ ઓફ સેટેલાઇટ્સ ઓર ધ એરપ્લેન્સ ધ કંટ્રોલ સ્ટેશન સેન્ડ ધ રેડિયો બાય કોમ્પ્લિમેન્ટેડ ટેલિમેટ્રી સિસ્ટમ. એટલે હવે અહીંથી બેઠા બેઠા મારા સેટેલાઇટની દિશા ફેરવવી કે ભાઈ 45 ડિગ્રી મૂવ કરવું છે કે 2 ડિગ્રી મૂવ કરવું છે કે વોટ એવર બી. તો એના માટે શું કરવું પડશે? કંઈક કંટ્રોલ સિગ્નલ મોકલવું પડશે. તો એ કંટ્રોલ સિગ્નલ ફિઝિકલી તો કનેક્ટેડ નથી, તો કંઈક રેડિયો ફ્રીક્વન્સી વેવ થ્રુ એ સિગ્નલ અહીંયા મોકલીશું અને એ કંઈક સિગ્નલ કન્વર્ઝન થઈ અને ટ્રાન્સમિટ થઈને અહીંયા પહોંચશે અને એ પ્રમાણે અહીંયા કંટ્રોલ થઈ અને આખો મારો સેટેલાઇટ મૂવ થશે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધ વન ટાઈપ ઓફ ટેલિમેટ્રી સિસ્ટમ. એટલે આની અંદર મેં શું વાપર્યું? વાયરલેસ સિસ્ટમ વાપરી. ઘણી વાર કેવું થશે કે ભાઈ તમે સપોઝ વિચારો કે ભાઈ કંઈક વાયર કમ્યુનિકેશન કરવું છે, so that is the wired system. એટલે each and every this type of measuring system have some type way of telemetry system which basically transfer the data from one device to another device. So that is called as the telemetry system. અને બીજું એક સરસ મજાનું અને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ દરેકને મજા આવે એવું, દેટ ઇઝ ધ મોબાઈલ કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ. અત્યારે હું એક મોબાઈલ પર રિંગ અમારા ખાસ મિત્ર પંડ્યા સાહેબને કરું તો હું એમનો એક નંબર લગાવીશ. શું થશે? મારી પાસે જીઓનું કાર્ડ છે તો એક મેં નંબર લગાવ્યો તો જીઓનું ટાવર જે મારી નજીકનું હશે એની અંદર એ સિગ્નલ જશે. એ સિગ્નલ એની ચેનલ ગમે તે સિલેક્ટ કરશે અને એ ટાવર ઉપરથી કંઈક ટાવર ઉપરથી માઇક્રોવેવ સિગ્નલ જે જનરેટ કરશે એ સિગ્નલ નજીકના ટાવરે 30-30 કિલોમીટરની રેન્જે ટાવર રાખવા પડે. આપણે અહીંયા સિટી એરિયામાં રહીએ છીએ, અર્બન એરિયામાં, એટલે ઓછા ડિસ્ટન્સમાં પણ આપણને મળી રહે. બરાબર. તો એમ કરતાં કરતાં છેક પંડ્યા સાહેબનો જે એ કદાચ વોડાફોન યુઝ કરે તો એ વોડાફોનના ટાવર જે નજીકનું હશે એને પકડશે અને એની જે કંઈ પણ ચેનલો ચાલો ખુલ્લી હશે અથવા ખાલી હશે એમાંથી કોઈ સિગ્નલ લઈ અને સરના જોડે કનેક્ટ કરશે અને સરના જોડે કનેક્ટ કરશે તો સર ફોન રિસીવ કરશે. એટલે આ જે આખી સિસ્ટમ થઈ કે ભાઈ મારું જે વોઇસ સિગ્નલ હતું એ મારા મોબાઈલ ડિવાઇસથી શું થયું? ઓડિયો ટુ સમ conversion into the some electrical signal and that electrical signal in the form of some microwave frequency અને એ માઇક્રોવેવ ફ્રીક્વન્સી એ વેવ થ્રુ બીજા ટાવરમાં ગઈ. એ ટાવરમાંથી ફરીથી મારું એ માઇક્રોવેવ સિગ્નલ ઓડિયોમાં કન્વર્ટ થયું અને મારો અવાજ એ સરને સંભળાશે. સેમ વસ્તુ સરથી મારા સુધી ને મારાથી સર સુધીનું આખું કમ્યુનિકેશન થશે. એટલે આ જે આખી ટેલિમેટ્રી સિસ્ટમ છે, એટલે that depends upon the what each and every system has its own requirement પ્રમાણે આખી એની ટેલિમેટ્રી સિસ્ટમ ડિઝાઇન થશે. તો this is the two example that is both are wireless. બરાબર. આજે હવે તમે અત્યારે આપણે જે આઈઓટી અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ભણીશું એ બધા નોર્મલ પ્લાન્ટની વસ્તુ થઈ ગઈ, પણ નાવ ડે ઇટ ઇઝ આઈઓટી, ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ. હવે સિગ્નલ બી બધા આપણે આ રીતે ઘરે બેઠા અહીંયા બેઠા બેઠા તમે તમારા ઘરનું એસી બી કંટ્રોલ કરી શકો છો જીએસએમ બેઝ કરીને. આમ તેમ ભાઈ આનું ટેમ્પરેચર હું 10-15 મિનિટ પછી પહોંચીશ તો ત્યાં સુધી મારો રૂમ ઠંડો થઈ જવો જોઈએ. અહીંથી તમે તમારા મોબાઈલથી સિગ્નલ આપશો તો તમારું એસી ઓન અને ઓફ અને એનું કંટ્રોલ બી થઈ શકે છે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ધીસ ડેટા ટ્રાન્સમિશન એલિમેન્ટ. એટલે મારો જે ડેટા અહીંયા છે ત્યાંથી મારે બીજી જગ્યાએ લઈ જવો છે, એના માટેની જે ડિવાઇસીસ હોય એના માટેના કોમ્પોનન્ટ હોય એ પર્ટિક્યુલર આ પાર્ટમાં આવશે. ધીસ ઇઝ ડેટા ટ્રાન્સમિશન. Then after the data presentation element, so it basically conveys the information to the personal handling or a monitoring system for a monitoring, control or analysis purpose. So data presentation element છે. એટલે ડેટા જે બી આવે એને મારે એક પ્રેઝન્ટેબલ ફોર્મેટમાં મૂકી દેવાનો છે અને વન્સ વી ગોટ ધીસ ડેટા, બરાબર છે, અને એને આપણે એને મોનિટર કરીશું કે ભાઈ સપોઝ મારે ટેમ્પરેચરનું કન્સિડર કરવું છે તો ભાઈ આટલા ટાઈમની અંદર આટલા ટેમ્પરેચરના રીડિંગ લીધા છે. બરાબર. પછી એ ટેમ્પરેચરના રીડિંગ ઉપરથી મેં નક્કી કર્યું છે કે મારે એને કંટ્રોલ કરવું છે. સપોઝ મીન્સ વોટ આઈ ડિસાઇડેડ માય ટેમ્પરેચર શુડ બી 30 ડિગ્રી
અને મારા રીડિંગ્સ આવે છે 32, 34, 36, તો હવે મારે શું કરવું પડશે? ટુ ડુ સમથિંગ ટુ ડિક્રીઝ ધેટ પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર. એટલે એમાં જે બી થશે દેટ ઇઝ અ મોનિટરિંગ, કંટ્રોલ એન્ડ એનાલિસિસ પર એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ ડેટા પ્રેઝન્ટેશન એલિમેન્ટ. એટલે એને બી આપણે કન્વેનિયન્ટ ફોર્મમાં લઈ લેવા પડે કે દેટ મીન્સ દેટ ઇઝ જનરલી યુઝ ફોર ધ વોટ મોનિટરિંગ, control as well as the analysis or even the troubleshooting purpose. ઓકે, ઘણી વાર મોનિટરિંગ કરવાનો હોય તો વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે પણ જોઈએ, ભાઈ કન્ટિન્યુઅસ દેખાવું જોઈએ. મેં જે પહેલો જ ફોટો રાખ્યો છે આ તમને દેખાશે કે ભાઈ આ અહીંયા બેઠેલો કોઈ બી એન્જિનિયર હશે, પ્રોસેસ એન્જિનિયર, એ બધું આ મોનિટર કરે છે, બરાબર. તો આ બધું કેવું કહેવાય કે ડેટાનું એક પ્રેઝન્ટેશન થઈ ગયું કે ભાઈ તમને દેખાશે કે ભાઈ આ ચોખ્ખું દેખાશે કે ભાઈ આ વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે છે અહીંયા, ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી કેવી ટાઈપનો ગ્રાફ જઈ રહ્યો છે, ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે કે ડિક્રીઝ થઈ ગયું, ટાઈમ બેઝ ઉપર હોય. ઓકે, આ બીજા બધા ઇન્ડિકેશન ટાઈપ છે, ટોટલ કોઈક ડિજિટલ ઇન્ડિકેશન છે, કંઈક એનાલોગ ઇન્ડિકેશન છે. એટલે વોટ એવર બી ધ ઇન મેની ઓફ ધ કેસીસ ધ પ્રેઝન્ટેબલ ફોર્મેટની અંદર ડિસ્પ્લેમાં જરૂરી હોય કે ના હોય એ પ્રમાણેનું પણ આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, that may be in the terms of analog form or in terms of the digital form. Next, that is the control and analysis purpose. આ એક તમારું મોનિટરિંગ હશે તો એક સિમ્પલ ડિસ્પ્લે હશે એ આપણે જોઈ લીધું. એટલે ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક અ મેન્યુઅલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. ઓકે, જેવું કે એક સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ભાઈ ક્યાંક ટેમ્પરેચર વધી ગયું બહુ વધારે પડતું, તો બાજુમાં કંઈક એનાઉન્સિએટર વાગ્યું તો એક હૂટર એક તમને વોઇસ સંભળાશે અને કંઈક લાઇટ બ્લિંકિંગ થશે. એટલે એના ઉપર તમે ડિસાઇડ કરશો કે ભાઈ કંઈક ટેમ્પરેચર ક્યાંક વધી ગયું તો શું કરશો? એને જોઈ લીધું એટલે વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લેનું કામ થઈ ગયું. પછી મેન્યુઅલી કંઈક તમારી પ્રોસેસમાં તમે કંઈક એવું પેરામીટર ચેન્જ કરશો કે દેટ બીકોઝ ઓફ દેટ એ જે મારો પેરામીટર હશે એ પોતે ધીરે ધીરે નીચે આવી જશે. તો ભાઈ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ મેન્યુઅલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. પણ ઘણી વખત કેવું હોય કે ઓટોમેટિક કંટ્રોલ સિસ્ટમ હોય તો દેટ મીન્સ દેટ સિગ્નલ જે બી પ્રેઝન્ટેશન હોય એ આની અંદર આવી જશે, ડિફરન્ટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. So that is basically for a control and analysis. તો એની અંદર બેઝિકલી કમ્પ્યુટર્સ હોય અને એની અંદર કંટ્રોલ સિસ્ટમ હોય. તો ફરીથી આપણે જોઈએ, તમે જુઓ આ બધા પીસી છે, બરાબર. આ જે છે એક પ્રકારનું ડીસીએસ કહેવાય, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. મેની ઓફ ધ કેસીસ દેર ઇઝ અ પીએલસી ઇઝ દેર ઓર સમટાઈમ ઇટ ઇઝ અ SCADA ઇઝ દેટ ઇઝ ધ સુપરવાઇઝરી કંટ્રોલ એન્ડ ડેટા એક્વિઝિશન સિસ્ટમ. આ જે બધી વસ્તુ છે દેટ ઇઝ ધ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. તો આ જે પ્રેઝન્ટેબલ ફોર્મેટ જે પ્રેઝન્ટેશન એલિમેન્ટ જે કહી શકાય એ મોનિટરિંગ પર્પસ માટે હોય તો સિમ્પલ વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે તરીકે દેખાય કે ભાઈ આપણે ખાલી જોવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે અને એ જોઈ અને આપણી સિસ્ટમમાં મેન્યુઅલી કંટ્રોલ માટે હોય છે. બીજા ઘણા બધા કેવા હોય છે કે ભાઈ કંટ્રોલ અને એનાલિસિસ માટે પણ હોય છે. એટલે ડાયરેક્ટલી તમે કંટ્રોલ રૂમમાં બેઠા બેઠા પણ ઓટોમેટિકલી એ તમે ચેન્જ કરી શકો બાય યુઝિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ કંટ્રોલિંગ સિસ્ટમ દેટ ઇઝ ધ પ્રોગ્રામેબલ લોજિક કંટ્રોલ, DCS, that is the distributed control system, and the SCADA, that is the supervisory control and data acquisition system. ઓકે, હવે આપણે એક સિમ્પલ મેઝરમેન્ટ સિસ્ટમનો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે જો આને મેં થોડુંક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને ઇલેક્ટ્રિકને ભેગો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઓકે, આ એક તમને ફર્સ્ટ ફિગર દેખાય છે દેટ ઇઝ ધ રોઝમાઉન્ટ ડિફરન્શિયલ પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર. એટલે આ શું કરે છે? આનું કામ છે કે ભાઈ ડિફરન્શિયલ પ્રેશર એટલે આ બંને ટેપિંગ દેખાય છે, એક બાજુ એક હાઈ પ્રેશર આવશે, બીજી બાજુ લો પ્રેશર આવશે અને વચ્ચે એક ડાયાફાર્મ આપેલો છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ કેપ્સ્યુલ કહેવાય છે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા બંને બાજુથી જે પ્રેશર હશે એનો ડિફરન્સ જશે એ એનું આખું ફ્લો તરીકે આપણે મેઝર કરીશું, બરાબર. દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્શિયલ પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર. એટલે આ પર્ટિક્યુલર ડિવાઇસ છે એ મારું ડિફરન્શિયલ પ્રેશર મેઝર કરે છે. હવે એની અંદર શું થશે? હાઈ પ્રેશર માઇનસ લો પ્રેશર એટલે આ એક પ્રકારનું મારું ડાયાફાર્મ, એક પ્રકારનું ટ્રાન્સડ્યુસર છે. ઓકે, તો આ જે ટ્રાન્સડ્યુસર છે એ કંઈક ડિફરન્સથી શું થશે? બંને વચ્ચે એક કેપ્સ્યુલ છે અને કેપ્સ્યુલની વચ્ચે એક ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ છે અને એ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલના લીધે મારું કેપેસિટન્સ ચેન્જ થયું. એટલે આ જે મને 3 ટર્મિનલ મળે અહીંયા એ શું થયું? આ ફિઝિકલ પ્રેશર છે બંનેના, એના લીધે આ ચેન્જ થયું, બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ચેન્જ થશે હાઈ પ્રેશર અને લો પ્રેશરના લીધે, અને એના લીધે કંઈક મારું શું ચેન્જ થયું? કેપેસિટન્સ સી ચેન્જ થયું. એટલે આ પર્ટિક્યુલર ડિવાઇસની અંદર શું થાય છે કે આ મારું ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી એ જે કે પ્રેશર
એનું મેં શું કન્વર્ટ કર્યું, પેસિવ કોમ્પોનન્ટ એટલે કે કેપેસિટન્સમાં મેં એને કન્વર્ટ કર્યું, દેટ ઇઝ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સાઇલોન A બાય D. એટલે આ રીતે કોઈ પણ એક ટ્રાન્સડ્યુસર હશે, કોઈ પણ ટ્રાન્સડ્યુસર, ટેમ્પરેચર હોય, પ્રેશર હોય કે ગમે તે ઇલેક્ટ્રિકલ ટ્રાન્સડ્યુસર હશે, રેઝિસ્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર હશે, ઇન્ડક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર હશે કે પછી કેપેસિટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર હશે, એ કંઈ પણ હશે એ સીધું કંઈક આ રીતે ઇલેક્ટ્રિકલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીને મને આપી દેશે. એટલે મને C મળી ગયું કે ભાઈ જેવું પ્રેશર કંઈક ચેન્જ થયું એના લીધે આ બંને વચ્ચેનું શું થશે, ચેન્જ, ડિસ્ટન્સ ચેન્જ હશે, અને એ ડિસ્ટન્સના ચેન્જના લીધે મને કેપેસિટન્સ C ચેન્જ થઈ મળશે. ઓકે, હવે આ કેપેસિટન્સ C નું હું શું કરીશ, બસ સિમ્પલ. તમે હવે એક ચેપ્ટર નંબર 2 કે 3 માં તમે બધા બ્રિજ ભણશો, બરાબર? તો કેપેસિટન્સ બ્રિજ છે, બધા ડી સાઉટી બ્રિજ ને બધા અલગ અલગ પ્રકારના બ્રિજ છે, રેઝિસ્ટન્સના બ્રિજ છે, કેપેસિટરના બ્રિજ છે, ઇન્ડક્ટન્સના બ્રિજ છે. બસ તો એ સીધું જે મારું હશે એ કેપેસિટન્સ તમે ઉપાડીને આ રીતે જો અહીંયા કેપેસિટન્સ C1 ને C2 લઈ લીધા, અને એ જે કેપેસિટન્સ હશે એ હું મારા કેપેસિટન્સ બ્રિજ સર્કિટમાં લઈ જઈશ. એટલે આ મારો ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સમીટર છે. એટલે ફિઝિકલ મારું જે પ્રેશર હશે એ શેમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું મેં, કેપેસિટરમાં કન્વર્ટ કર્યું. એટલે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી ધેટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ ક્વોન્ટિટી. નાઉ ધીસ ચેન્જ ઇન કેપેસિટન્સ એ છે એ કેપેસિટન્સ બ્રિજ સર્કિટમાં જશે. તો ધેટ ચેન્જ ઇન કેપેસિટન્સ ધેટ ઇઝ બાય યુઝિંગ ધીસ કેપેસિટન્સ બ્રિજ સર્કિટ કંઈક ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં કન્વર્ટ થશે, વોલ્ટેજ ફોર્મ કે કરંટ ફોર્મમાં. એને ટ્રાન્સમિટ કરીશ અને એને સ્પેસિફિક કર્વમાં કન્વર્ટ કરીશ. આ ડેટા ટ્રાન્સમિશન એલિમેન્ટ, ડેટા કન્વર્ઝન એલિમેન્ટ એન્ડ ડેટા સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ એલિમેન્ટ જેવી સર્કિટથી યુઝ કરીને હું એને ટ્રાન્સમિટ અને એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુમાં કન્વર્ટ કરીશ. નાઉ આઈ એમ યુઝિંગ ધ વોટ ટાઈપ ઓફ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. સપોઝ હું DCS યુઝ કરું છું, PLC યુઝ કરું કે SCADA યુઝ કરું કે પછી નોર્મલ કંટ્રોલર યુઝ કરું છું. So that means in that cases I need this pressure converted into the capacitor into the some voltage, and that voltage is converted into the what, digital form. એટલે કંઈક ડિજિટલમાં ફોર્મમાં કન્વર્ટ કર્યું અને એ કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં મારું પહોંચી ગયું. એટલે એવું થયું કે ભાઈ આ ડીપી ટ્રાન્સમીટર છે, અત્યારે હાલ કંઈક કેપેસિટરની વેલ્યુ પ્રમાણે આપણે કન્વર્ટ કરીને છેલ્લે લખીએ તો ડિજિટલ ફોર્મની અંદર મને કંઈક ડિફરન્શિયલ પ્રેશર 14 PSI એટલે 14 PSI બતાવે છે. સપોઝ મારું સેટ પોઈન્ટ મેં રાખ્યું છે, મારે 12 PSI જોઈએ છે. હવે શું થયું, 12 જોઈએ છે, 14 છે, એરર કેટલી આવી, 14 - 12 એટલે 2. એટલે આ જે કંટ્રોલ સિસ્ટમ ડિસાઈડ કરશે કે ભાઈ મારે 12 જોઈએ છે અને 14 છે, તો મારે 2 નો ડિફરન્સ ઘટાડવો કેવી રીતના, તો એ ઘટાડવા માટે કંઈક કરેક્ટિવ એક્શન લેશે. એ કરેક્ટિવ એક્શનનું સિગ્નલ એ આ કમાન્ડ સિગ્નલ એ આ કંટ્રોલ વાલ્વને આપશે. કંટ્રોલ વાલ્વને આપશે તો એ એવી રીતનું અહીંયા પ્રેશર ચેન્જ કરશે, આનો ફ્લો એટલી એવી રીતે ચેન્જ કરશે કે જે મારું રીડિંગ 14 આવતું હતું એ ધીરે ધીરે કરીને 12 કરી નાખશે. એટલે આ આખી આવી રીતે લૂપ પૂરી થાય, બરાબર? એટલે તમે જોઈ લો શું થયું, ફિઝિકલ અહીંયા પ્રેશર લીધું, અહીંયાના એક્ઝામ્પલ મારા પ્રમાણે કેપેસિટર લીધું. જો તમે કોઈ બીજું એક્ઝામ્પલ લો તો ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધ અનધર ટ્રાન્સડ્યુસર. એ રજિસ્ટર પણ હોય, ઇન્ડક્ટર પણ હોય, ગમે તે બી હોઈ શકે. એના પ્રમાણે એની કંઈક સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ સર્કિટ આવશે, એટલે આ મિઝરિંગ સર્કિટ થઈ ગઈ. એના પછી આ ટ્રાન્સમીટર અને એની સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ સર્કિટ. પછી મેઇન કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં આવ્યું. કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ જોવાની છે. એના પ્રમાણે એરર નક્કી કરી અને એરર પ્રમાણે કંઈક કરેક્ટિવ એક્શન લઈ અને અહીંયા આપશે. એટલે તમે જુઓ અહીંયા બી પાછું ફિઝિકલ સિગ્નલ થઈ ગયું, ફિઝિકલથી ચાલુ થયું, પછી ઇલેક્ટ્રિકલમાં કન્વર્ટ થયું, પછી ડિજિટલમાં કન્વર્ટ થયું, ફરીથી પાછું ડિજિટલમાં આવ્યું, ફરીથી પાછું એનાલોગમાં થયું અને આખું કન્વર્ટ થયું. એટલે આ આખી જે લૂપ બની એ ક્લોઝ લૂપ સિસ્ટમ આખી બની. અને એ પ્રમાણે આખી મેઝરમેન્ટ અને કંટ્રોલ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ કંટ્રોલ, કોઈ પણ સિસ્ટમ હશે એની અંદર આવી રીતે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી બેઝિકલી પ્રાઇમરી કનેક્ટિવિટી, પ્રાઇમરી એલિમેન્ટથી શરૂ થઈ અને ફાઇનલ કંટ્રોલ એલિમેન્ટ જેનાથી કંટ્રોલ થાય ત્યાં સુધી પહોંચશે. અને એ આખું એક લૂપ ક્રિએટ થશે અને આખી મેઝરમેન્ટ સિસ્ટમ પૂરી થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ વન એક્ઝામ્પલ. નાઉ આપણે હવે મેઇન તમારું જે ટોપિક જે છે, અપ ટીલ નાઉ વી ડિસ્કસ વોટ ઇઝ બેઝિક થિંગ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ એન્ડ
what is the main components of the measuring system. હવે આપણે થોડુંક ટ્રાન્સડ્યુસર પાર્ટ ઉપર જઈશું. હવે ટ્રાન્સડ્યુસર એટલે શું? હવે ટ્રાન્સડ્યુસર બેઝિકલી આપણે જે પ્રમાણેની વાત કરી એ પ્રમાણે આ છે પ્રાઇમરી સેન્સિંગ એલિમેન્ટ, વેરિયેબલ કન્વર્ઝન એલિમેન્ટ થી માંડીને વેરિયેબલ મેનિપ્યુલેશન એલિમેન્ટ. આ જે 3 બ્લોક થઈ ગયા આખા, ત્રણે ત્રણ એકની અંદર બી આવી જાય, એક કરતા ઓછામાં બી આવે, કંઈક સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ બી આપણને જોઈતી હોય. તો દેટ ઇઝ બેઝિકલી અ ટ્રાન્સડ્યુસર. અને આ એક તમારો બેઠો ટોપિક એની અંદર તમારા સિલેબસમાં પણ આવશે. ઓકે, તો ટ્રાન્સડ્યુસર ઇઝ બેઝિકલી વોટ ઇટ ઇઝ ગિવ્સ અ play an important role in the field of instrumentation and control engineering. આનું ખૂબ મહત્વ હોય કારણ કે that is a sensor or a transducer. આ એક વસ્તુ બહુ મહત્વની રહે છે. એની અંદર બેઝિકલી શું થાય? તો ઇન જનરલ ઇટ ઇઝ અ એનર્જી કન્ઝર્વેશન. તો એની ઓફ ધ ફિઝિકલ સિસ્ટમ, કોઈ પણ તમે ફિઝિકલ સિસ્ટમ લેશો તો દેટ ઇઝ અ કન્વર્ઝન ઓફ વોટ? એનર્જી. ઓકે, તમે તમારું સિમ્પલ એક તમારો કિર્ચોફ વોલ્ટેજ લો બી લેશો તો દેટ મીન્સ શું છે? તમે એક વોલ્ટેજ સોર્સ આપ્યો છે, રજિસ્ટર્સમાંથી કરંટ પસાર થયો તો કરંટ તમે મેઝર કરો. તો આની અંદર બી તમારી એક ટાઈપની કન્વર્ઝન પ્રોસેસ જ છે. કરંટ ફ્લો થવો એટલે એની અંદરનો જે મટીરિયલ ઇમ્બેલેન્સ હશે ને એના લીધે કરંટ ફ્લો થઈ ગયો. ઓકે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ ફોર્મ ઓફ એનર્જી કન્ઝર્વેશન. ઘણી વખત ફિઝિકલ એનર્જીનું તમારું શું થશે કે કંઈક ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થશે. સપોઝ સિમ્પલી પાવર પ્લાન્ટની જ વાત કરીએ કે ભાઈ તમારી જે હાઈલી પ્રેશરાઇઝ સ્ટીમ જનરેટ થઈ બોઇલરમાંથી, એ શું કરે છે? એ ટર્બાઇનને ફેરવે છે. પણ ટર્બાઇન ફરશે એટલે ફર્યું એટલે શું કહેવાય? એટલે એક પ્રકારની મિકેનિકલ એનર્જી થઈ. એના પછી આપણે જનરેટર લગાવીએ છીએ. તમે જનરેટર ભણ્યા હશો. જનરેટરનું કામ શું છે? મિકેનિકલ એનર્જીનું શું કર્યું? ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કર્યું. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ જે બી થશે ને એ જનરલી દેટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ એનર્જી કન્વર્ઝેશન. તો ટ્રાન્સડ્યુસરની અંદર મેઇનલી આપણે શું થાય છે? બેઝિકલી અ એનર્જી કન્વર્ઝેશન. And whenever we consider the word transducer, so it is converts the one form of energy into the another form, and generally આપણે નોન ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી into the electrical energy. એના માટે આપણે ટ્રાન્સડ્યુસર જનરલી કહીશું. સિમ્પલી હેલો 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 હાજી હેલો કન્ટિન્યુ રાખો તમે. ઓકે, આપણે છેલ્લે થોડું ક્વેશ્ચન આન્સર રાખીશું. ઓકે, જે કંઈ પણ હોય તમારું એ સ્ટુડન્ટ જરા રાખીશું. Okay, sir. Yes, sir. You can continue. Transducer basically converts the one form of energy into the another form. In general, it is a non-electrical energy into the electrical energy. એટલે હમણાં જ આપણે જોયું એ પ્રમાણે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કે આ મારું ડિફરન્શિયલ પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર છે, એને શું કર્યું? આ પ્રેશર છે એને કન્વર્ટ કરીને કેપેસિટન્સમાં લઈ આવ્યા અને પછી આપણે સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ સર્કિટથી એના વોલ્ટેજમાં કન્વર્ટ કર્યું, આગળ ટ્રાન્સમિટ કર્યું અને પછી એને ડિજિટલમાં કન્વર્ટ કરી અને આપણે ડીસીએસ પીએલસીથી એને કંટ્રોલ કર્યું. ઓકે, સેમ થિંગ વસ્તુ શરૂઆત ક્યાંથી થશે? તો કે ટ્રાન્સડ્યુસર. તો દેટ ઇઝ ધ ટ્રાન્સડ્યુસર. હવે ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રાન્સડ્યુસર આપણે જે મેઇનલી જે ગણી કન્સિડર કરીએ છીએ, there is a type of transducer that is the active transducer as well as the passive transducer. Active transducer આપણે કોને કહીશું? તો બેઝિકલી ઇટ કન્વર્ટ્સ given non-electrical energy into the electrical energy by itself. મીન્સ એને ક્યાંય બહારથી આપણે એનર્જી આપવી પડતી નથી. એટલે સપોઝ વી આર કન્સિડરિંગ ધ એક્ઝામ્પલ દેટ ઇઝ ધ થર્મોકપલ. થર્મોકપલ છે એ સીધું આપણે મૂક્યું કોઈ પણ જગ્યાએ, જેનું ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ કરવું છે એ આ મૂક્યું એટલે શું કરશે? ભાઈ થર્મોકપલની અંદર જે બી ટેમ્પરેચર જેમ જેમ ઇન્ક્રીઝ થશે ઇટ ગીવ્સ ધ આઉટપુટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મિલીવોલ્ટ. એના માટે કોઈ પણ બહારથી તમારે એક્સટર્નલ સોર્સ ઓફ પાવર એની કોઈ જરૂર પડશે નહીં. તો દેટ ઇઝ ધ thermocouple. So in this thermocouple, what happens? My non-electrical energy, that is the temperature, which is converted into the electrical one, that is the milliwatt. So this is the example of thermocouple. એટલે active transducer જ્યારે બી વર્ડ યુઝ થાય એટલે આપણે જનરલી શું કન્સિડર કરીએ કે ભાઈ there is no any source of power in the active transducer.
Same is passive transducer. So that is also converts the non-electrical energy into the electrical energy by the external force. એટલે કંઈક મારા બહારથી કંઈક ફોર્સ આપવો પડે એ એની પોતે કામ ના કરી શકે. દેટ ઇઝ ધ પેસિવ ટ્રાન્સડ્યુસર. એટલે આપણે સિમ્પલ એક વસ્તુ કહીએ, રેઝિસ્ટન્સ સ્ટ્રેન ગેજ. રેઝિસ્ટન્સ સ્ટ્રેન ગેજની અંદર શું થાય છે કે ભાઈ સિમ્પલી આપણે કંઈક બહારથી વોલ્ટેજ સોર્સ આપવો પડશે. જેવું સ્ટ્રેન મળ્યું તો એ સ્ટ્રેનનું રેઝિસ્ટન્સમાં કન્વર્ટ થયું તો એ રેઝિસ્ટન્સ મારે મેઝર કરવો પડશે. તો બાય યુઝિંગ ધ વિસ્ટન બ્રિજ સર્કિટ we can measure the resistance, but to operate the Wheatstone bridge we have to provide some voltage supply. Okay, so this is fall in the category of this passive transducer. એટલે આપણે એક ફોર્મ ઓફ એનર્જી એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ સ્ટ્રેન, જે મારું સ્ટ્રેન છે એને રેઝિસ્ટન્સમાં કન્વર્ટ કરીને મેઝર કરવા માટે મારે કંઈક બહારથી સપ્લાય આપવો પડે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ પેસિવ ટ્રાન્સડ્યુસર. તો આ જે બે મેઇન ક્લાસિફિકેશન કહેવાય, દેટ ઇઝ ધ એક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર એન્ડ પેસિવ ટ્રાન્સડ્યુસર. આ બંને મેઇન છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ દેટ ઇઝ ધ એલવીડીટી, દેટ ઇઝ ધ લિનિયર વેરિયેબલ ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર. તો આની અંદર બી એક ટ્રાન્સફોર્મર હોય છે. હવે ઇલેક્ટ્રિકલ વાળા માટે ટ્રાન્સફોર્મર તો બહુ સરસ મજાની વસ્તુ છે. પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ. આ એલવીડીટી છે એમની પાસે બે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ હોય છે. એટલે વાંધો નહીં, ભલે બે રહી આપણને શું વાંધો છે. એટલે પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ તો કંઈક મારું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કે ગમે તે હશે વચ્ચેની કોર જોડે કનેક્ટેડ હશે અને બીકોઝ ઓફ ધેટ કંઈક ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થશે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં. તો એના માટે શું કરવું પડશે, મારા પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગને કંઈક સપ્લાય તો બહારથી આપવો પડશે. અધરવાઇઝ મારું ડિસ્પ્લેસમેન્ટની કોર ગમે એટલી ફરે, બહારથી સપ્લાય ના હોય તો કંઈ આપણને આઉટપુટ મળશે તો કે નહીં મળે. એટલા માટે to convert my displacement, that is the non-electrical energy, into the electrical energy, that is the EMF, we require some source of power in the primary winding. Okay, તો આ પણ મારું એલવીડીટી જે છે એ પણ પેસિવ ટ્રાન્સડ્યુસરની અંદર ફોલ થશે. તો મેઇન ક્લાસિફિકેશન ઓફ ટ્રાન્સડ્યુસર દેટ ઇઝ ધ એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ ટ્રાન્સડ્યુસર. હવે એક નાનકડું અહીંયા આપણે થોડું કમ્પેરિઝન લીધું છે. Active transducer and a passive transducer. So what is the transducer? Generate the output in any form. It may be in the voltage form or a current form, whatever be the types of that transducer, without any external energy source. એને આપણે active transducer કહીશું. જ્યારે પેસિવ ટ્રાન્સડ્યુસર હશે એ લાઈક કેપેસિટન્સ છે, રેઝિસ્ટન્સ છે, ઇન્ડક્ટન્સ, એટલે આ બધા જે બ્રિજ સર્કિટ વાળા જે પાર્ટ આવશે એ મોટા ભાગના કેસીસ બધા પેસિવ ટ્રાન્સડ્યુસરમાં આવશે. એનર્જી સોર્સ નોટ રિક્વાયર. વર્કિંગ પ્રિન્સિપલમાં શું આવશે, દેટ ડ્રો ધ એનર્જી ફ્રોમ ધ મેઝરન્ટ સોર્સ. એટલે સપોઝ આપણે થર્મોકપલની વાત કરી કે એ પોતાની અંદર કંઈક ટેમ્પરેચર આવ્યું તો બીકોઝ અને થર્મોકપલ કેવી રીતના બનશે, બે અલગ અલગ વાયર આવશે એને જોઈન્ટ કરેલા હોય. એમાં આપણે અત્યારે બહુ નહીં જઈએ, એ કેવી રીતના આવશે એ તમે પછી ભણશો આગળ જેમ જેમ આવતું હશે. તો દેટ મીન્સ એ જે ટેમ્પરેચર એનર્જી આવી એના લીધે કંઈક થર્મલ ઇલેક્ટ્રિસિટી વાયરની અંદર શું હશે, ઇલેક્ટ્રોન એટમ્સ હશે બધા, એટલે આખી જે ઇલેક્ટ્રોનની થિયરી લાગુ પડશે, એટલે મુવમેન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન થશે. એટલે થર્મલ એનર્જી છે એ તમારી ઇલેક્ટ્રિસિટીના ફોર્મમાં થઈ અને બે છેડા ઉપર ફાઇનલી વોલ્ટેજ આવશે. એટલે આની અંદર શું થયું કે ઇટ ડ્રોઝ ધ એનર્જી ફ્રોમ મેઝરન્ટ સોર્સ. એટલે જે થર્મલ એનર્જી હતી એ જ ઇલેક્ટ્રિકલમાં કન્વર્ટ થઈ. આના માટે શું થશે કે ભાઈ ટેક પાવર ફ્રોમ ધ એક્સટર્નલ સોર્સ વિચ ચેન્જીસ ધ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ ધ ટ્રાન્સડ્યુસર. એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માટે હું એલવીડીટી વચ્ચે પેલું નાખી દઉં છું. સ્ટ્રેઇન માટે મારે એક્સટર્નલ પાવર સોર્સ તો જોઈશે જ, તો જ મારા રેઝિસ્ટન્સનું વોલ્ટેજમાં કન્વર્ટ કરી શકીશ. ઓકે, સો that means external source of power that is required to draw the energy or to change the physical properties of the transducer for the measurement. હવે આ એક સિમ્પલ અને કોમ્પ્લિકેટેડ લખ્યું છે, બટ એવું જનરલી દરેક વખતે ના હોય. દેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ વોટ ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્સડ્યુસર દેટ ઇઝ used. Next, that is the low and high, that is the resolution. હવે રેઝોલ્યુશન વડે એ પણ આની અંદર આપણે રિલેટિવ લઈ શકીએ. બેઝિકલી રેઝોલ્યુશન એટલે શું થાય, that is the least incremental change that can be detected and measured. એટલે નાનામાં નાની વસ્તુ આપણે એનાથી મેઝર કરી શકીએ, આઉટપુટ તરીકે એને ડિસ્પ્લે કરી શકીએ, એનો રેઝોલ્યુશન કહીશું. તો એક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસરમાં એ થોડુંક ઓછું હોય છે, જ્યારે પેસિવમાં થોડું સારું હોય છે, કારણ કે આપણે બહારથી એક્સટર્નલ પાવર સોર્સ યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે,
output signal to be measured and the outputs obtained by receiving the signal from the external power source. એટલે external જ આવશે. એક્ઝામ્પલ બી લીધા છે, ટેકો જનરેટર, થર્મોકપલ, ફોટોવોલ્ટેક સેલ. આમાં થર્મિસ્ટર આવશે, ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર, that is LVDT. Okay. Another classification we can say that is the physical phenomena તરીકે કન્સિડર કરી શકાય. પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર છે કે સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર છે, એટલે ડાયરેક્ટલી ફિઝિકલ જે આપણું ફિઝિકલ એલિમેન્ટ સાથે કનેક્ટેડ કન્સિડર કર્યું હોય અને એ જ ટ્રાન્સડ્યુસર તરીકે યુઝ થતું હોય તો એને પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર કહેવાય. ઘણી વખત એક વખત કન્વર્ટ કર્યા પછી બીજું કોઈ કન્વર્ઝન મારે જોઈએ એટ ધેટ ટાઈમ એ સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર તરીકે બી કન્સિડર થાય. એટલે ઘણીવાર કોઈક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર તરીકે યુઝ થતું હોય, ઘણીવાર અન્ય કોઈક સેકન્ડરી તરીકે યુઝ થતું હોય. એટલે કઈ ટાઈપની ફિઝિકલ ફિનોમિના છે એના પ્રમાણે મારે ક્લાસિફિકેશન લેવું હોય તો દેટ ઇઝ પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર બી કહી શકીએ ને બીજું સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર બી કહી દઈએ. કઈ ટાઈપનો પાવર, એટલે પાવર જાતે યુઝ કરે છે કે પછી બહારથી એક્સટર્નલ આપવું પડે છે, જે હમણાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે એ એક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર પણ હોઈ શકે અને પેસિવ ટ્રાન્સડ્યુસર પણ હોઈ શકે. આઉટપુટ કઈ પ્રકારનો ટ્રાન્સડ્યુસર આપે છે, જેવું કે ઘણા ટ્રાન્સડ્યુસર સીધા ડિજિટલમાં આઉટપુટ આપે છે, જેવું કે સ્પીડ મેઝરમેન્ટનું હોય છે કે આપણે સીધા પલ્સમાં આવશે, એ પલ્સનો આઉટપુટ છે એ સીધો ડિજિટલ ફોર્મમાં આપણે કાઉન્ટ કરીને મૂકી શકીએ. તો દેટ ઇઝ અ ડિજિટલ ટ્રાન્સડ્યુસર. ઘણી વખત આપણે ઇન્ડિકેશનવાળા સિમ્પલ એનાલોગ ફોર્મમાં આવતા હોય તો કઈ ટાઈપનો આઉટપુટ છે એના ઉપર આપણે વિચારીએ તો એ એનાલોગ ટ્રાન્સડ્યુસર કહી શકાય અથવા ડિજિટલ ટ્રાન્સડ્યુસર બી કહી શકાય. અને મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ દેટ ઇઝ ધ બેઝડ ઓન ધ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિનોમિના, એની જે ક્લાસિફિકેશન એ બહુ મહત્વની છે, મેઇન આ કહી શકાય. તો એ છે દેટ ઇઝ ધ what type of electrical phenomena changes property of the સિસ્ટમ, કઈ ટાઈપના ટ્રાન્સડ્યુસરની એની કઈ પ્રોપર્ટી ચેન્જ થાય છે એના ઉપરથી આપણે એનો કન્સિડર કરીએ છીએ. તો ઇન જનરલી એ પ્રોપર્ટી આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી કન્સિડર કરીશું. તો દેટ ઇઝ એકોર્ડિંગલી ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન દેટ ઇઝ ધ રેઝિસ્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર. એટલે કોઈ પણ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી એ ચેન્જ થઈ અને ફાઇનલ આઉટપુટમાં મારા રેઝિસ્ટન્સ ફોર્મમાં આવે છે ચેન્જ, એ ટાઈપના ટ્રાન્સડ્યુસર હશે એ બધા રેઝિસ્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર કહેવાય. તો મેઇનલી એની અંદર આપણે સ્ટ્રેઇન ગેજ કન્સિડર કરીશું કે એ બેઝિકલી કંઈ પણ સ્ટ્રેઇન આવશે, ફોર્સ આવશે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આવશે, એસિલરેશન આવે, કંઈ બી આવશે, એ કોઈ પણ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી એ ફાઇનલ ચેન્જ થવાથી મને ચેન્જ ઇન રેઝિસ્ટન્સના ફોર્મમાં મળશે. એવા તમામ ટ્રાન્સડ્યુસર આપણે આની અંદર રેઝિસ્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર તરીકે કન્સિડર કરીશું. સેકન્ડ દેટ ઇઝ ધ કેપેસિટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર. હમણાં જ આપણે ડિફરન્શિયલ પ્રેશર ટ્રાન્સમીટરનો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધો. એવો ઘણીવાર પ્રોક્સિમિટી સ્વિચ પણ આવશે. પ્રોક્સિમિટીમાં બંને આવે છે, ઇન્ડક્ટિવ ટાઈપ પણ આવે ને કેપેસિટિવ ટાઈપ પણ આવે છે. એટલે જનરલી કેવું હોય કે એ ડિસ્ટન્સ સેન્સ કરતું હોય છે. બધાના લિફ્ટ બધા યુઝ કરી હશે તો લિફ્ટની અંદર જોશો તમે તો એક સેન્સર હશે કે ભાઈ ઓટોમેટિકલી કંઈક વચ્ચે આવશે એટલે એનો દરવાજો બંધ થતો હશે તો ઊભો રહી જશે અને ફરીથી ખુલી જશે, બરાબર. તો દેટ ઇઝ એમાં ઇન્ડક્ટિવ જનરલી યુઝ થતું હોય છે. ઘણી વખત કેપેસિટી બી યુઝ થાય, દેટ ડિપેન્ડ્સ વોટ ટાઈપ ઓફ સેન્સર દેટ ઇઝ યુઝ. તો એકોર્ડિંગલી કંઈક પણ ફિઝિકલ ફિનોમિના છે એ ચેન્જ થવાથી એનો કેપેસિટન્સ ચેન્જ થતો હોય અને એ આપણે મેઝર કરતા હોય તો એ ટાઈપના ટ્રાન્સડ્યુસરને આપણે કેપેસિટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર કહીશું. સેમ વસ્તુ થર્ડ દેટ ઇઝ ધ ઇન્ડક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર. That means some physical property that is converted into the change in inductance of that particular things. So એ આપણે ઇન્ડક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસરની અંદર ફોલ થશે. Then after the another important part that is the photoelectric transducer. Okay, હવે તમે જ્યારે બી નોન કોન્ટેક્ટ ટાઈપ ડિવાઇસીસ તમારે યુઝ કરવી હોય, આ ઉપરની ત્રણ છે એ જનરલી કોન્ટેક્ટ ટાઈપ હોય છે. ઇન્ડક્ટન્સ અને કેપેસિટીમાં ઘણીવાર નોન કોન્ટેક્ટ ગણી શકીએ, બટ પ્યોર પણ એની અંદર બી એક શું કહેવાય ડિસ્ટન્સનું લિમિટેશન આવી જશે ઇન્ડક્ટિવ અને કેપેસિટન્સમાં. પણ જ્યારે વધારે ડિસ્ટન્સની વાત આવે એટ ધેટ ટાઈમ વી હેવ ટુ કન્સિડર ધ photoelectric transducer. એટલે that means totally non-contact type things, that is the photoelectric transducer. Photo, that is a light, and because of light it is converted into the electrical signal. So that is called as a photoelectric transducer. So એ ટાઈપની અંદર આપણે LDR, લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રેઝિસ્ટન્સ, હવે તમે લગભગ બધી જગ્યાએ જુઓ તો સોલાર બેઝ બધી સ્ટ્રીટ લાઇટો થવા માંડી, એની અંદર બેઝિકલી LDR વધારે યુઝ થાય છે, લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રેઝિસ્ટર. જેવો લાઇટ પડશે એટલે એનો રેઝિસ્ટન્સ ઘટી જશે,
લાઇટ જતી રહેશે એટલે એનો રેઝિસ્ટન્સ વધી જાય અને બીકોઝ ઓફ ધીસ ચેન્જ આપણે એવી કંઈક કંટ્રોલ સર્કિટ બનાવીએ કે તેની ઓટોમેટિકલી લાઇટ એટલે લાઇટનું કટ ઓફ જે કહી શકાય પાવર સપ્લાયનું કટ ઓફ જે લાઇટની અને પાવર સપ્લાયની વચ્ચે જે એની કનેક્ટિવિટી આપે છે એ આખી સર્કિટ આપણે એલડીઆરથી જનરલી બનાવતા હોય છે. જે આપણે સ્ટ્રીટ લાઇટનો એક બહુ સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ છે એલડીઆર બેઝ. એટલે કોઈ આપણે ફિઝિકલી ચાલુ બંધ કરવા જવાની જરૂર ના પડે એટલે એના માટેની જે કાંઈ એલડીઆર છે એટલે આ એક પ્રકારનું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્સડ્યુસર કહી શકાય. ફોટોવોલ્ટેક ટ્રાન્સડ્યુસર એટલે આપણા સોલાર સેલ કે ભાઈ લાઇટથી આપણે વોલ્ટેજ જનરેટ કરવા છે. So that means light to voltage conversion. Okay, so this is type of transducer that is called as a solar cell. So આ એક બહુ મહત્વની અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિનોમિના છે, that is the what electrical phenomena, that is the transducer. એટલે resistive, capacitive, inductive, photoelectric અને photovoltaic. ઓકે, હવે સિલેક્શન કેવી રીતના કરવું ટ્રાન્સડ્યુસરનું? તો જનરલી હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ અને લો આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ. હવે આ એક બહુ સરસ મજાનો કન્સેપ્ટ છે, હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ અને લો આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ. એનો મિનિંગ શું થશે? તો ટુ એવોઇડ ધ લોડિંગ ઇફેક્ટ. તો અલ્ટિમેટલી કોઈ પણ ડિવાઇસ હશે એની અંદર ઇનપુટ પૂરેપૂરું જવું જોઈએ, એની અંદર ઇનપુટ પૂરેપૂરું જવું જોઈએ અને આઉટપુટ પૂરેપૂરું બહાર નીકળવું જોઈએ. બરાબર? હવે મેં તમને કંઈક કાનમાં કીધું, હવે એ જ વસ્તુ મેં તમને ઇનપુટ આપી એટલે મેં 100% આપ્યું, પણ જો તમારી એફિશિયન્સી નહીં હોય તો તમે પૂરેપૂરું સાંભળશો નહીં અને આગળ કોઈ ત્રીજાને કહેશો તો એ ઓછું જશે. એટલે અલ્ટિમેટલી હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ મીન્સ વોટ? તમારી સંપૂર્ણ પૂરેપૂરું લેવાની ક્ષમતા. અને લો આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ મીન્સ વોટ? તમારું પૂરું બીજાને મોકલવાની ક્ષમતા. બરાબર? So that is the high input impedance and low output impedance. આ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સાથે મગજમાં કન્સિડર રાખવાનું કે ભાઈ હું જે કંઈ પણ આપું છું એ પૂરેપૂરું જાય એના માટે મારો લો આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ અને તમારો હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ હોવો જોઈએ. જ્યારે તમે નેટવર્ક એનાલિસિસ તમે વ્યવસ્થિત ભણશો તો ભાઈ જેની અંદર તમારે આ રીતે ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ઇવન એમ્પ્લીફાયરમાં બી ક્યાંક આવશે તમારે હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ અને લો આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ. એટલે કોઈ પણ આમે કેસ્કેડ કનેક્શન આવશે, આ બધા કનેક્શનો કેસ્કેડમાં જ આવશે કે ભાઈ એક સ્ટેજમાંથી બીજા સ્ટેજમાં ગયું. એટલે જનરલી દરેક જગ્યાએ હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ અને લો આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ આઈડિયલી હોવો જરૂરી છે. અને બીકોઝ ઓફ ધેટ લોડિંગ ઇફેક્ટ ઓફ ધેટ ઇઝ નેગ્લેક્ટેડ. ઓકે, ગુડ રેઝોલ્યુશન ઓવર અ એન્ટાયર સિલેક્ટેડ રેન્જ. હવે આમાં કેવું છે કે ભાઈ આની પછી આપણે એક નાનકડો ટોપિક બાકી રહે છે કે ભાઈ ધેટ ઇઝ વોટ? કેલિબ્રેશન. એટલે દેટ મીન્સ કેલિબ્રેશન એટલે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર આ રેન્જમાં મારે આ વસ્તુ યુઝ કરવી છે. એટલે આખી રેન્જ માટે એનું રેઝોલ્યુશન હોય એટલે નાનામાં નાની વસ્તુ આપણે નાનામાં નાની વેલ્યુ એને ડિટેક્ટ કરાવી શકીએ એ ટાઈપનું આપણે ટ્રાન્સડ્યુસર સિલેક્ટ કરવું જોઈએ. હાઈલી સેન્સિટિવ ટુ ડિઝાયર્ડ સિગ્નલ. એટલે જે સિગ્નલમાં એને કામ કરવાના માટે એકદમ સેન્સિટિવ હોવું જોઈએ. અને ઇનસેન્સિટિવ ટુ અનવોન્ટેડ સિગ્નલ એટલે જે વધારાના સિગ્નલો હોય એના માટે તો સંપૂર્ણ ઇનસેન્સિટિવ હોવું જોઈએ. એ ટાઈપનું આપણે ટ્રાન્સડ્યુસર સિલેક્શન કરવું જોઈએ. પ્રિફરેબલી સ્મોલ સાઇઝ. દરેકમાં સાઇઝનું મહત્વ વધી ગયું છે કે ભાઈ સાઇઝ તો માપની જ હોય છે. દેટ મીન્સ બીકોઝ ઓફ દેટ કંઈક કોમ્પેક્ટ સાઇઝ જેટલું ભાઈ સારું બનતું જાય એ પ્રમાણે આપણે કોમ્પેક્ટ સાઇઝમાં જતા છે. એબલ ટુ વર્ક ઇન કોરોઝિવ એન્વાયરમેન્ટ. એટલે ઘણી વખત કેવું છે કે ભાઈ સપોઝ આપણે કેમિકલ પ્લાન્ટની વાત કરીએ કે ભાઈ સલ્ફ્યુરિક એસિડ બનાવે છે કે ગમે તે બીજું કોઈ કેમિકલ બનાવે છે તો એની અંદર જે કંઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એની મિનિમમ ઇફેક્ટ હોવી જોઈએ કોરોઝનની. કોરોઝન થઈને સડી જાય તો આપણને કોસ્ટ મોંઘી પડે. એટલે એબલ ટુ વર્ક ઇન અ કોરોઝિવ એન્વાયરમેન્ટ. એબલ ટુ વિથસ્ટેન્ડ ધ પ્રેશર, શોક એન્ડ વાઇબ્રેશન. ઘણી વખત તમે હવે એક સિમ્પલ તમારા પાવર પ્લાન્ટનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો જેવી આ ટર્બાઇન સેક્શનમાં તમે જઈને ઉભા રહો તો એટલો બધો અવાજ હોય, બરાબર, શોક હોય, વાઇબ્રેશન બી એટલું બધું આવતું હોય. આવી બધી કન્ડિશનમાં પણ મારું ટ્રાન્સડ્યુસર વ્યવસ્થિત કામ કરી શકે એવું જનરલી હોવું જોઈએ. હાઈ ડિગ્રી ઓફ એક્યુરેસી અને રિપીટેબિલિટી. હવે આ એક્યુરેસી અને રિપીટેબિલિટી એટલે એક્યુરેટમાં એક્યુરેટ હોવું જોઈએ. રિપીટેબિલિટી એટલે પહેલી વખત રીડિંગ લીધું, બીજી વખત લીધું, ત્રીજી વખત લીધું, દર વખતે અલગ અલગ ના આવે એ ટાઈપનું ટ્રાન્સડ્યુસર હોવું જોઈએ. ફ્રી ફ્રોમ ધ એરર. બીજી કંઈ વધારાની પણ કોઈ એરર ના હોવી જોઈએ. So this is the sum of the factor which we have to consider to selection of that particular transducer for a particular system.
Now the next and one of the important and the last topic of today's session, that is the calibration. Okay, now the meaning of this calibration is what? Whenever we have to measure something, at that time we have to calibrate the instrument. એટલે આપણે જનરલી કંઈ પણ ખરીદી કરવા જઈએ, સપોઝ કોઈ પણ મોલમાં ગયા અને મોલમાં કીધું ભાઈ મારે 5 કિલો આ વસ્તુ જોઈએ છે, તો is it 5 kg or not? How we can understand that this is a 5 kilo or not? So for that we should know whatever be that scale of that weighing scale is calibrated or not. Okay, તો એ calibrated છે કે નહીં એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, નહીતર શું થાય? નહીતર તો આપણને પૂરું મળે જ નહીં. એટલે that means the calibration means what? It is comparison of the measurement device or an instrument, and that is sometimes called as a DUT, that is a device understand against the known with a equal or a better standard. બરાબર છે? એટલે આ કેલિબ્રેશન થયેલું છે કે નહીં એની જોડે સ્ટાન્ડર્ડ જોડે કનેક્ટ કરવા જોઈએ. હવે તમને વિચાર કરો, એક સિમ્પલ કોઈ જગ્યાએ છે કે ભાઈ 1 kg લીધું, તો ભાઈ સફરજનવાળાએ 1 kg નો આપણને એક સ્કેલ મૂકી દીધો અંદર, અને પછી આ બાજુ સફરજન આપે પણ એ ખરેખર 1 kg છે? 25 વર્ષ પહેલાનો હોય તો થોડો ઘણો તો ઘસાઈ ગયો હોય, આ ભાઈ થોડું કાપી બી લીધું હોય, વચ્ચેથી થોડું કાણો બી પાડી લીધું હોય. That means that we have to check. So that means it is comparison with the better or a equal standard. એટલે આપણે કેમ કરવું પડે? તો ensures the quality output product. એ calibrated હોય તો it provides the quality output product. એટલે quality wise આપણને perfect answer મળે. Sometimes that is called as a out of tolerance, which gives the, that is known as the OOT, give the wrong reading resulting in unnecessary back job and process failures. હવે આપણે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉપર કામ કરીએ છીએ, સપોઝ તમે કંઈક વોલ્ટ મીટરથી વોલ્ટેજ માપો છો, હવે એ વોલ્ટ મીટર જે છે તમારું એ કેલિબ્રેટેડ નથી, તો વોટ એવર બી ધ મેઝરમેન્ટ દેટ ઇઝ અ રોંગ, એટલે તો આપણને રોંગ મળશે. અને રોંગ રીડિંગ મળશે તો હવે જે કંઈ પણ કામ કર્યું એ બધું ક્યાં જશે? અનનેસેસરી થશે. તો દેટ ઇઝ અનનેસેસરી બેક જોબ થશે. કંઈક પ્રોસેસ રિલેટેડ વાત હશે તો આખી મારી પ્રોસેસ ફેલ થઈ જશે. ઓકે, અને નેક્સ્ટ થિંગ દેટ ઇઝ અ બેડ ઓર લો ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ, અને આપણે જવા દીધું અને એના પ્રમાણે આખી ડિઝાઇનથી જે કંઈ પણ પ્રોડક્ટ બનશે એ કેવી બનશે? લો ક્વોલિટી બનશે, કારણ કે જે બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી મેં કામ કર્યું છે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મારું કેલિબ્રેટેડ નથી. એટલે જ્યારે બી કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપણે વાપરતા હોય એ આપણે ચેક કરી લેવું પડે કે it should be calibrated in a proper way. ઓકે, અને જો એ રીતે આપણે યુઝ કરી નાખ્યું હોય તો પછી પાછળથી ખબર પડે તો એની વોરંટીની કોસ્ટ આવે અને બધું અનનેસેસરી રીવર્ક્સ આવશે. એટલે જનરલી કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય દેટ શુડ બી કેલિબ્રેટેડ ઇન ધ પ્રોપર વે. બરાબર? એટલે વેઇંગ સ્કેલમાં તો આવે જ છે કે ભાઈ તમારું કેલિબ્રેશનનું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ. હવે આપણે કોઈ દુકાને જઈને માંગવાના નથી જ કે ભાઈ ખરેખર શું છે. જેવું કે તમે અમૂલની કોથળી દરરોજ સવારે લો છો, એણે લખી નાખ્યું 500 ml, માપીએ છીએ. ઘણી વાર પેટ્રોલ પંપે બી તમને અનુભવ થતો હશે કે ભાઈ આણે લીટર નાખ્યું છે કે નહીં. હવે બધા જ ખાસ જોવે છે કારણ કે 104 રૂપિયા થઈ ગયું. પહેલા ચલો વાંધો નતો આવતો, પણ હવે બધા જોઈએ છે. તો ફાઇનલી વી કેન સે ધીસ ઓલ અબાઉટ પ્રોડ્યુસિંગ હાઈ ક્વોલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મની, અને ફોર ધેટ કેલિબ્રેશન ઇઝ મસ્ટ. હવે કેલિબ્રેશનની પ્રોસિજરમાં શું હોય? તો જનરલી કેલિબ્રેશનનો એક આ બી મેં એક નાનકડો પ્રોસેસનો એક્ઝામ્પલ જ લીધો છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનનો ટોપિક રાખ્યો હતો એટલે. તો કેલિબ્રેશન રિફર્સ ટુ ધ adjustment of an instrument so its output accurately corresponds to its input throughout the specified range. જો હવે આપણે એક આ પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર હમણાં જે જોયું હતું એ જ મેં પકડ્યું છે, બીજું કંઈ નવું વધારાનું લીધું નથી. બરાબર? તો ટિપિકલ કેલિબ્રેશન સેટઅપ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર. તો આ મારું પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર છે, આ હાઈ ટેપિંગ છે અને આ લો ટેપિંગ છે. આ પ્રિસિઝન ટેસ્ટ ગેજ છે, આ કોમ્પ્રેસ્ડ એર સપ્લાય છે, તો અહીંથી આપણને એર સપ્લાય મળે છે. બરાબર? એના ઉપરથી અહીંયા પ્રેશર આપ્યું છે અને લોના આપણે ઓપન ટુ એટમોસ્ફિયર રાખ્યું છે, અને એનું કન્વર્ટ કરી અને કંઈક ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ જે આખી સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ સર્કિટ પૂરી થઈને કંઈક વેલ્યુ મેં મિલી એમ્પિયરમાં કન્વર્ટ કરી છે. એટલે આ મારું પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર છે. એ પીએસઆઈ એટલે પ્રેશર છે એનું ઇનપુટ છે, અને ઇલેક્ટ્રોનિક છે એટલે આઉટપુટ મને કરંટમાં મિલી એમ્પિયરમાં આપે છે. બરાબર છે?
તો હવે શું થશે કે ભાઈ જેવું કોઈ પણ કેલિબ્રેશન પ્રોસેસની અંદર શું હોય કે ભાઈ ઝીરો એડજસ્ટમેન્ટ અને સ્પાન એડજસ્ટમેન્ટ મારે આખી રેન્જને એડજસ્ટ કરવાની થશે. એટલે સૌથી પહેલા હું શું કરીશ કે ભાઈ આને 4 PSI આપ્યું છે, બરાબર. 4 PSI દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો PSI થી માંડીને સપોઝ મારે આની કોઈક રેન્જ કન્સિડર કરવી છે કે ભાઈ 0 થી 20 PSI ની રેન્જ મારે કન્સિડરમાં આ પ્રેશર ટ્રાન્સમીટરને મારે કેલિબ્રેટ કરવું છે. એટલે અને એનો આઉટપુટ છે 4 to 20 મિલીએમ્પિયર. તો આમાં શું કરવાનું ભાઈ 0 હોય તે વખતે મારો આઉટપુટ 0 આવવો જોઈએ. એટલે અહીંયાથી મેં પ્રેશર સેટ કર્યું 0, એટલે મારો ડિફરન્સ શું થઈ ગયો 0 છે. તો એ 0 વખતે મારો અહીંયા 4 મિલીએમ્પિયર આવવું જોઈએ. ઓકે, એટલે જો 4 મિલીએમ્પિયર નથી આવતું, સપોઝ કંઈક આપે છે રીડિંગ, સપોઝ 3.8 આપે છે અથવા 4.2 આપે છે, તો આની અંદર બે પોટેન્શિયોમીટર હોય, એને કહેવાય ઝીરો એડજસ્ટમેન્ટ અને સ્પાન એડજસ્ટમેન્ટ. એટલે ઝીરો એડજસ્ટમેન્ટનો એક સ્ક્રૂ હોય પોટેન્શિયોમીટર, એને આપણે ફેરવી અને અહીંયા આપણા મલ્ટીમીટરની અંદર ઝીરો એડજસ્ટમેન્ટ લઈ આવીશું, બરાબર. પછી આનું 25%, રેન્જનું 25%, એટલે 20 ની રેન્જ છે તેનું 25% શું થશે 5 PSI. એટલે 5 PSI મેં પ્રેશર કર્યું. ઓકે, એટલે 5 PSI પ્રેશર કરી અને પછી આપણે ચેક કરીશું, પછી 10 PSI કરીને ચેક કરીશું, 15 કરીને ચેક કરીશું અને 20 કરીને ચેક કરીશું. જેવું 20 આવશે, બરાબર, 20 PSI હું અહીંયા હાઈએસ્ટ રેન્જ આપી, તે વખતે અહીં આઉટપુટ શું આવવું જોઈએ 20 મિલીએમ્પિયર આવવું જોઈએ. જો એ 20 મિલીએમ્પિયર નથી તો હું હવે શું કરીશ, સ્પાન એડજસ્ટમેન્ટ જે કહેવાય, એનાથી આ જે રીડિંગ હોય એને હું અહીંયા 20 PSI લાવવાનો ટ્રાય કરીશું, 20 મિલીએમ્પિયર લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઓકે, તો એ જ રીતે હવે જેમ આપણે 0, 25, 75 અને 100, એ જ પ્રમાણે હવે 100, 75, 25 અને 0. એટલે પહેલી વખત મેં 0 એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું, પછી નાઉ આઈ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ થિંગ ફ્રોમ 25, 50, 75 એન્ડ 100, અને પછી સ્પાન એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું અને ફરીથી હવે 75, 50, 25 અને 0, ફરીથી 0 એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું. એમ કરી અને મારી રેન્જ જે 0 to 20 PSI ના પ્રમાણે આઉટપુટ 4 to 20 મિલિયન પર પર્સન્ટેજ પ્રમાણે હું આખું એનું બંને 0 એડજસ્ટમેન્ટ અને સ્પાન એડજસ્ટમેન્ટ કરી નાખીશ. તો આ આખી મારી કેલિબ્રેશનની પ્રોસેસ થઈ ગઈ ફોર પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર. આ સેમ વસ્તુ તમે વોલ્ટ મીટરથી કરતા હો. વોલ્ટ મીટર માટે બી તમે આ રીતે પોટેન્શિયોમીટરનો યુઝ કરી એની રેન્જ પ્રમાણે પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રી કરીશ, 0, 25, 75, 50, 75 અને 100, અને એ પ્રમાણે 0 થી સ્પાનમાં જાઓ, સ્પાનમાંથી 0માં જાઓ, અને એમ કરીને મારી આખી રેન્જને વ્યવસ્થિત કેલિબ્રેટ કરશો. એટલે એ જ વેઇંગ સ્કેલ. હવે એક સામાન્ય બીજો એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ આપું, એક વેઇંગ સ્કેલનો. તો ભાઈ તમારો 5 kgનો આખો વજન કાંટો છે સિમ્પલ. એ 5 કિલોની અંદર હવે કેવી રીતના કરશો, 0, 25, 50, 75 અને 100%. એ પ્રમાણેના તમે ઇન્ક્રીઝ કરી અને પછી ડિક્રીઝ કરી અને એના પોટેન્શિયોમેટ્રિક મેથડ એટલે 0 એડજસ્ટમેન્ટ અને સ્પાન એડજસ્ટમેન્ટ કરશો. ધીસ ઇઝ ધ બેઝિકલી અ કેલિબ્રેશન પ્રોસિજર. હવે આ જે ઇલેક્ટ્રોનિક ટેસ્ટ ટ્રાન્સમીટરનું છે, આમાં પણ એવું જ છે. આ મારું થર્મોકપલનું સિમ્યુલેટર છે. હવે અત્યારના કેસીસમાં તમારા ફિઝિકલ થર્મોમીટર ના હોય, થર્મોકપલ ના હોય, તો આ એક સિમ્યુલેટરથી બી તમે બહારથી આવી રીતે સિગ્નલ આપી શકો છો. બસ એક આ સિમ્યુલેટરનો એક્ઝામ્પલ લીધો છે. એમાં પણ એવું જ છે કે ભાઈ આને પાવર સપ્લાય આપેલો છે અને અહીંથી સેન્સરથી તમે એની રેન્જ જે હોય કે ભાઈ ટેમ્પરેચર રેન્જ મારી સપોઝ 400 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડની છે કે ભાઈ મારા 40 ડિગ્રીથી 400 ડિગ્રી સુધી માપવું છે, તો 40 ડિગ્રી પ્રમાણે 4 to 20 મિલીએમ્પિયર આવે, તો 40 એ 4 અને 400 એ 20. એ પ્રમાણે 0 ડિગ્રી, 0, 25%, 50%, 75% એન્ડ 100%. એમ કરીને હું મારી કેલિબ્રેશન પ્રોસેસ આમ અપવર્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ વેમાં જવા દઈશ અને પછી પાછી ડિક્રીઝિંગ વેમાં જવા દઈશ, અને એ પ્રમાણે હું આખું આનું 0 અને સ્પાન એડજસ્ટમેન્ટ કરી અને આ મારા ટેમ્પરેચર ટ્રાન્સમીટરને કેલિબ્રેટ કરીશું. એટલે જ્યારે બી કોઈ પણ વસ્તુ નવી આવે ત્યારે એને કેલિબ્રેટ કરવી પડે અને રેગ્યુલરલી, એટલે કંઈ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટરવલ પ્રમાણે આપણે એને કેલિબ્રેટ કરવા પડે દરેક વસ્તુમાં.
હમણાં કોરોનાના ટાઈમમાં તમે કેટલી જગ્યાએથી લેબોરેટરીમાં આજે તપાસ કરાવો, તમે તમારો ડી ડાયમર ટેસ્ટ કે ગમે તે કરાવો, દેટ ઇઝ અગેન વન ટાઈપ ઓફ મેઝરમેન્ટ. હવે તમે એક લેબોરેટરીમાં કરાવો તો કંઈક વેલ્યુ આવશે, બીજી લેબોરેટરીમાં સેમ બ્લડ સેમ્પલનું તમે કરાવશો તો કંઈક અલગ આવી શકે છે. હવે બંનેમાંથી કેલિબ્રેશન કોનું સાચું? બરાબર છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ તમે ખરીદી કરો, કોઈ પણ વસ્તુ માટે તમે ખરીદી કરતા હો કે ભાઈ કે આ રીતે કોઈ લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરાવતા હો, તો દરેક વસ્તુ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી આપણે મેઝરમેન્ટ થાય છે એ મેઝરમેન્ટ થતા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું કેલિબ્રેશન પ્રોપર છે કે નહીં, દેટ વી હેવ ટુ ચેક. દરેક કન્ડિશનમાં ચેક કરી નથી શકાતું, બટ એઝ એન એન્જિનિયર, તમે બધા એન્જિનિયર કહો એટલે એઝ એન એન્જિનિયર આ વસ્તુ હંમેશા મગજમાં રાખવાની કે આપણે આ પહેલું જોઈ લેવાનું કે ભાઈ આ ખરેખર સાચું હશે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. એટલું થોડુંક આપણે કન્સિડર કરી અને આગળ વધવાનું. એક દરેક વસ્તુ માટે લાગુ પડશે, કોઈ પણ મેઝરમેન્ટ માટે લાગુ પડશે. દેટ ઇઝ ધ કેલિબ્રેશન એન્ડ ટેસ્ટિંગ પ્રોસિજર. હવે આ આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું એ કેલિબ્રેશન મેથડ. આપણે હવે એક જે મેં ટોપિક પોઈન્ટ વાઇઝ કીધું હતું એ હવે અહીંયા ખરેખર થોડુંક પૂર્ણ કરીએ છીએ. મેં મારો બેસ્ટ પ્રયાસ કર્યો છે. હવે એક નાનકડો વિડીયો તમને બતાવવા માંગુ છું. જીવનમાં ખૂબ આગળ આવવા માટે એક શાંતિથી આને જોશો અને આની દરેક લીટીને શાંતિથી સમજશો તો મજા આવશે. जिंदगी है तो ख्वाब है. જિંદગી છે તો સપનાઓ છે. जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है. रोटोमैक फाइटर, क्योंकि फाइट એટલે એક આ સરસ મજાની એડ અમે તો આ પેન યુઝ કરી છે, અત્યારે તો કદાચ મળતી નથી, પણ આ એક બહુ સરસ મજાના જાવેદ અખ્તર સાહેબના શબ્દો છે. આ જીવનમાં ઉતારવા જેવા લાગ્યા એટલે મેં એક નાનકડું આ છેલ્લે મૂક્યું કે જિંદગી છે તો દરેકના એક સપના હોય છે, અને એ સપના હશે તો એ સપનાની કંઈક મંજિલો હશે, આપણું લોકેશન હશે જ્યાં આપણે પહોંચવું છે. અને જે મંજિલ હશે તો ફાસલે એટલે થોડીક દૂરી તો હશે જ, કારણ કે અત્યારે આપણે ડિપ્લોમા છીએ તો કાલે આપણે ક્યાં જવું છે કે ભાઈ મારે ડિગ્રી કરીને આગળ યુએસ જવું છે કે હાયર સ્ટડીમાં જવું છે કે સારી પોસ્ટ ઉપર જવું છે. એટલે એ જવા માટેના આપણને ફાસલા હશે તો એના રસ્તાઓ બી મળી રહેશે, અને એ રસ્તા હશે તો દરેક રસ્તા ઉપર કંઈક ને કંઈક આપણને પ્રોબ્લેમ બી દેખાવાના, એટલે મુશ્કેલો પણ મળશે. અને મુશ્કેલો હશે તો જીવનમાં આપણે એક હોંસલો પણ રાખવો પડશે, અને હોંસલા રાખવા માટે આપણે એક વિશ્વાસ પણ હોવો જોઈએ, અને વિશ્વાસ હશે તો આપણે એક લડવૈયા કહેવાય, અને લડવૈયા હંમેશા જીતે જ છે. બસ અસ્તુ કરીને હું થેન્ક યુ કહું છું, અને હવે ઓપન ફોરમ ક્વેશ્ચન આન્સર માટે મૂકું છું. અને ખાસ કૃષ્ણા મેડમ અને પંડ્યા સાહેબનો હું આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. Okay, students, so if you have any questions, then you can ask to our expert. Sir is spending almost his entire career in this field, so you will get the benefit. So please, students, you can ask some of the question. Okay, so thank you so much, Amar Rathod sir, for the wonderful and informative lecture. I hope we will get this kind of the benefit in the future more and more. And it's really our great privilege to hear lecture from you, sir. It's a really great privilege. So now I am inviting our head of the Department of Electrical Engineering, Professor A.M. Patel, sir, for saying some few words and for vote of thanks. Good afternoon, Dr. Sir. ગુડ આફ્ટરનૂન સર.
રાઠોડ સર ખરેખર ખૂબ જ ઇન્ફોર્મેટિવ અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ આજનું લેક્ચર રહ્યું. હું આશા રાખું કે વિદ્યાર્થીઓને પણ ઘણું જ આમાંથી નોલેજ મળ્યું હશે. ઇવન તો અમારા ફેકલ્ટીને પણ આમાંથી કંઈક ઇન્ફોર્મેશન અને નોલેજ મળેલું હશે. આ એક્સપર્ટ લેક્ચર લેવા બદલ સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સર. Thank you so much, sir. થેન્ક યુ વેરી મચ. મને પણ ખૂબ મજા આવી. બહુ વર્ષો બાદ ડિપ્લોમામાં આ રીતે ઇન્ટરેક્શન કરવાનો આવો ચાન્સ, ભવિષ્યમાં પણ આવો ચાન્સ મળતો રહે એવી આશા સાથે પંડ્યા સાહેબ. ના ના, ચોક્કસ સર. તમારો સહકાર અમને મળતો રહેશે એવી પણ આશા છે. જી જી. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, sir. Okay, students. Now you have a lunch break. After that, you can join in the next lecture. Yeah, ma'am. થેન્ક યુ મેમ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so you can join at 2 p.m. lecture. So 1 થી 2 માં જોઈન્ટ ના થતા કોઈ 2 વાગે જ ડાયરેક્ટલી જોઈન થજો, બરાબર? Okay, ma'am. Okay. Okay. Bye, ma'am.